the more flesh is getting irritated, ఎంత శరీరం విసుగు చెందితే the more the spirit is talking. ఆయన రాజ్యాన్ని కడుతున్నాడు, he is building his ఆయన kingdom. వాక్కు పైన కడుతున్నాడు. Anything that takes you away from the presence of God, the man of God and the church of God, whether it is a job or a marriage or a healing, it's from the devil. Faith విశ్వాసము is needed by an unbeliever. Faithful is a representation of a servant. Faithfulness కానీ విశ్వాస్యత is a character of God. అది Faith will end, faithful will end, faithfulness will live forever. Your salvation itself is dependent on your faith upon salvation. I need to run by my mind, not by my legs and strength. I should see the finish line even before the finish line comes. I need to run by faith. విశ్వాసంతో I should పరిగెత్తాలి. see my master at the finish line. శరీరంలో మీరు ఏమి చేసినా, ఏమి చెప్పినా, ఏమి చూసినా అదే అబద్ధం. కాలేబు ఆత్మలో చూశాడు, కాలేబు నిజము మాట్లాడేవాడుగా తీర్చబడ్డాడు. ఎవరైతే శరీరంలో సమస్యను చూశారో, the one who looked at the problem in the flesh, పరలోకం వారిని అబద్ధకులుగా చూస్తున్నది. ఏమనండి? ఎప్పుడైతే చంప చూశారో, when they tried to kill, దేవుని మహిమ దిగింది. ఆయన ఒక్క మాట మాట్లాడితే చాలు, it is enough if he speaks one దేశాలు word, బూడిదగా మారిపోతాయి. nation will become ashes. Be careful, God is telling. జాగ్రత్తగా ఉండమని దేవుడు Become చెప్తున్నాడు. a faithful son in the house of the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you're waiting to be excited, then you will never be excited. ఉత్సాహంతో ఉండడానికి మీరు వెయిట్ చేయనట్లయితే మీరు ఎన్నడూ ఉత్సాహపడరు. Hallelujah. Hallelujah. But if you come excited, కానీ ఉత్సాహంతోనే మీరు వస్తే you will be over excited. మీరు ఇంకా ఉత్సాహపడతారు. I'm always in the spirit drunk. నేను ఎల్లప్పుడు ఆత్మలో మత్తుడనై ఉంటాను. Hallelujah. Hallelujah. Always drunk in the spirit. ఆత్మలో నేను ఎల్లప్పుడు మత్తుడనై ఉంటాను. Hallelujah. I don't even know where to start. అసలు ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలో కూడా నాకు తెలియదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. It started in the beginning. ఆదియందు మొదలైంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. It's very hard. ఇది చాలా కష్టం. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's why schooling systems are easy. అందుకే పాఠశాల వ్యవస్థ చాలా సులభమైంది. Because there will be first class, second class, third class. ఎందుకంటే అక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్ లాగా ఉంటుంది. Church is hard. సంఘం అంటే చాలా కష్టము. Because all the classes are sitting here. ఎందుకంటే అన్ని తరగతుల వారు ఇక్కడ ఒక దగ్గర కూర్చుంటున్నారు. So don't know how to address whom. కానీ ఏ విధంగా ఎవరిని సంబోధించాలో తెలియదు. But that's the beauty of the Holy Spirit. కానీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అందము ఇదే. Hallelujah. హల్లెలూయా. It can speak to a first class and the engineering students also. ఒకటో తరగతి వ్యక్తితో మరియు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ తో కూడా మాట్లాడగలదు. He is the same yesterday, today and forever. నిన్న నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నవాడు. హల్లెలూయా. 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 అబ్రాహాము మోషేతో మాట్లాడిన వాక్యము ఈ రోజు మనతో మాట్లాడుతున్నది. The హల్లెలూయా. word that spoke to Abraham and Moses is speaking to us. Hallelujah. హల్లెలూయా. I can only talk to the excited. నేను కేవలం ఉత్సాహంగా ఉన్న వారితో మాత్రమే మాట్లాడగలను. That's how I am. అలాగనే నేను ఉన్నాను. Anointing flows only on the anointing. అభిషేకం ఉన్న వారి దగ్గరికే ప్రవహిస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. I can only talk to the excited. కేవలం ఉత్సాహంగా ఉన్న వారితో మాత్రమే Because the మాట్లాడతాను. rest get irritated. ఎందుకంటే మిగతా వారందరికీ విసుగు పుడుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. So you should come here joyful to the house of the Lord. కాబట్టి ఉత్సాహంతో ఆనందంతో దేవుని So that మందిరానికి you may రావాలి. go back with more of the joy of the Lord. కాబట్టి ఇంకా దేవుని ఆనందం పొందుకొని తిరిగి వెళ్ళాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. I have so much to share this morning. ఈ ఉదయకాలం చెప్పడానికి చాలా ఉంది నా దగ్గర. When I say I mean the Holy Spirit. నేను అని చెప్తుంటే దాని అర్థం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. Because who will come to listen to Pastor Shimi? Everyone hates Pastor Shimi. ఎందుకంటే పాస్టర్ షిమి మాటలు వినడానికి ఎవరు వస్తారు? అందరూ ఆయన్ని అసహించుకుంటారు. Hallelujah. Hallelujah. But the Holy Spirit has so much to speak. కానీ పరిశుద్ధాత్మ మాత్రం మాట్లాడడానికి ఆయన దగ్గర చాలా ఉంది. I hope you have too much patience to listen. మరి వినడానికి మీ దగ్గర చాలా ఓర్పు ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. How amazing is our God. ఎంత అద్భుతమైన వాడు దేవుడు. Are we ready for this morning? ఉదయకాలం కొరకు సిద్ధంగా ఉన్నామా? హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. సిద్ధంగా ఉన్నామా? Are we all ready? Hallelujah. Hallelujah. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం మాట్లాడతాడో నాకు కూడా తెలియదు. Because even I don't know what Holy Spirit God will నాకు talk. తెలిస్తే అది పరిశుద్ధాత్మనే కాదు. If I know, then it is not Holy Spirit. Hallelujah. 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 నాకు తెలియదు, మీకు తెలియదు. I don't know, you don't know. ఆయనకే తెలుసు కాబట్టి Because only He ఓపికతో knows. కూర్చుందాం, Let us sit with patience. ఆనందముతో కూర్చుందాం. Let us sit with joy. Hallelujah. Honorably. గౌరవముతో. Hallelujah. Hallelujah. ఆశతో కూర్చుందాం. Let us sit with ఆశ desire. గల ప్రాణాన్ని దేవుడు తృప్తిపరుస్తాడు. తృప్తిపరుస్తాడు. God will fulfill ఆశ లేని ప్రాణాన్ని తంతనే ఉంటాడు. Hallelujah. If a soul doesn't desire, he'll kick it. Hallelujah. Hallelujah.
I'm excited for what God is doing. దేవుడు చేస్తున్న దాన్ని బట్టి ఉత్సాహంతో ఉన్నాను. I'm excited for what God is about to do. దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడో దాన్ని బట్టి ఉత్సాహంతో I ఉన్నాను. don't know whether you believe it or not. మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా God is raising his mighty army from this place. ఈ స్థలం నుండి బలమైన సైన్యమును దేవుడు లేపుతున్నాడు. Not చిన్నమను armies. చిన్న చిన్న సైన్యము కాదు. Not Sunday school children. సండే స్కూల్ పిల్లల్ని God కాదు. is raising his army from this place. తన సైన్యముని స్థలం నుండి లేపుతున్నాడు దేవుడు. ఎంతమంది నమ్ముతున్నారండి? How many హల్లెలూయా. believe it? అందుకే చాలా కదులుతున్నాయి. That's why many things are shaking. చాలా కదులుతుంది సంఘంలో. So much is shaking in the చాలా మంది church. పడిపోతున్నారండి. Many people are falling. If many are getting offended. చాలా మంది అభ్యంతర పడుతున్నారు. అభ్యంతర పడుతున్నారు. హల్లెలూయా. Many are getting offended. బైబిల్లో రాయబడింది దాని గురించి. It is written in the Bible In the about last it. days many shall be offended. అంత్య దినాల్లో అనేకులు అభ్యంతర పడతారు. Oh, they will not like the messages. వారికి సందేశాలు నచ్చవు. It will be irritating to the flesh. వారి శరీరానికి విసుగు పుట్టిస్తుంది. We are seeing it with our eyes. మన కళ్ళతో మనం చూస్తున్నాం. But the more flesh is getting irritated, ఎంత శరీరం విసుగు చెందితే the more the spirit is talking. అంత ఎక్కువగా ఆత్మ మాట్లాడుతున్నాడు. He is building his kingdom. తన రాజ్యంని కడుతున్నాడు. ఆయన రాజ్యాన్ని కడుతున్నాడు. He is building his ఆయన kingdom. వాక్కు పైన కడుతున్నాడు. He is building on his word. కదలని రాజ్యము. A kingdom that cannot be విరగని shaken. రాజ్యము. Kingdom that cannot be దేవునందరి broken. ఆనందము కలిగిన రాజ్యము. Kingdom that is joyful in the వాక్కు Lord. పైన కట్టబడిన రాజ్యము. Kingdom built on the word. మన శరీరాలతో కట్టబడిన రాజ్యము. Kingdom built with the bodies. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ ఆనందానికి అంతు లేదు. There's no end to this joy. ఎంతమంది చెప్తున్నారండి? How many of you హల్లెలూయా. are saying it? But on the other side, కానీ మరోవైపున flesh is getting తికమక. శరీరానికి తికమకలేస్తుంది. తికమకలేసిపోతుంది. It is getting confused. అర్థమైతే లేదు. Not understanding. ఏం చేస్తున్నారో అర్థమైతే లేదు. Not understanding what they're doing. అదుపు లేకుండా మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. Uncontrollably they're ఎక్కడ talking. లేకుండా కోపం వచ్చేస్తుంది సంఘం పైన, దేవజనుల పైన. From nowhere anger is coming on the church and men of God. తెలియకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు. Unknowingly they are going away. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా పరిస్థితులు బాధగా మారిపోతున్నాయి. After going away the things are getting much నేను worse. సూటిగా మాట్లాడతానండి. I will speak straightforward. ఎంతమంది యవనస్తులు, Many young people, ఎంతమంది కుటుంబస్తులు many family దేవుని members, వాక్యాన్ని చూడలేక వినలేకపోతున్నారు. they cannot see and listen to the word of God. సాతాను వారిని పట్టుకుంటున్నది. Devil is taking grip on ఓ them. వాళ్ళకి అర్థం అవ్వట్లేదు. They're not understanding. తెలియకుండానే రోగాలు వాళ్ళని ఆపేస్తున్నాయి. Unknowingly sickness is stopping them. తెలియకుండానే డబ్బు వారిని ఆపేస్తున్నది. Unknowingly money is stopping them. బయటికి మాత్రం వాళ్ళు సాకులు చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి తెలీదు వాళ్ళు సాకులు On చెప్తున్నారని. the outside they're just saying excuses but they don't know. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. నేను ఒక మాట చెప్పాను యవనస్తులతో. I said one word to my young people. శరీరంలోని ఒక సంబంధము, ఒక దృఢమైన సంబంధము కలిగి ఉండాలంటే ఎంత ప్రయాసపడాలి. How much should we strive to have a strong physical relationship? అవునా కాదా చెప్పండి. Yes or no? అది వివాహమైనా లేకపోతే తల్లిదండ్రుల పిల్లల మధ్యలో ఏదైనా కూడా ఒక సమయం గడపాలి. It could be marriage or relationship between parents and children. అవునా కాదా? Anything as time should be అవునా కాదా spent. చెప్పండి. Yes or no? I'm telling physically. భౌతికంగా. హల్లెలూయా. Hallelujah. మన ఆత్మీయమైన నిరంతరమైన సంబంధం కోసం ఎంత ప్రయాసపడాలి. How much should we strive for the eternal spiritual ఎంత relationship? ప్రయాసపడాలి. How much should we ఒక put efforts? మోసకరమైన ఆత్మ తిరుగుతున్నది. A deceptive నేను ఏం spirit is చేసే అవసరం roaming. లేదు. I don't have to do నేను anything. ఇంట్లో కూర్చుంటే చాలు. It is enough if I sit in my home. ఆత్మీయ సంబంధాలు అవే కట్టకపోతాయి. The spiritual relationship will be built. హల్లెలూయా. Hallelujah. అలా ఉంటే నా యేసయ్య భూలోకానికి రాకపోతుండే. If that was the condition, my Jesus wouldn't have అలా come to this ఉంటే earth. యేసయ్య భూలోకానికి రాకపోతుండే. If that was the situation, Jesus పరలోకం wouldn't నుండి have come. సంబంధం పెట్టుకుంటుండే మనందరితోని. From heaven he would have had a relationship హల్లెలూయా. with us. Hallelujah. చెప్పండి సంఘస్థులారా. Tell church people. హల్లెలూయా. చెప్పండి Hallelujah. మనం ప్రయాసపడాలి. We should put efforts. మేము ఒక సంబంధం కలిగి ఉండాలి. We should have a relationship. దైవజనులతో సంబంధము కలిగి ఉండాలి. Have a relationship with the man of వారికి God. ప్రయాసపడాలి. We should strive with వారు them. కొట్టినా తిట్టినా మనం ప్రయాసపడాలి. Even if the beat or ఇది scorn, we should నిరంతరమైన strive. సంబంధము. This is an eternal relationship. అది కుమారులకే తెలుస్తున్నది. Only హల్లెలూయా. a son knows it. మరొకసారి can we put our hands together for the senior pastor, Once the father again, of the can house. we Hallelujah. 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 I am not excited about the word I preach as much as I am excited about my father in this place. ఈ స్థలం నా తండ్రిని బట్టి నా ఉత్సాహము, నేను మాట్లాడే మాటలను బట్టి నా ఉత్సాహం కంటే If ఎక్కువగా you are ఉంది. ready this morning, ఉదయకాలం మీరు సిద్ధంగా ఉంటే God is going to take you deeper. దేవుడు మిమ్మల్ని లోతుగా తీసుకెళ్ళబోతున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. God is going to take you deeper. మిమ్మల్ని లోతుగా తీసుకెళ్ళబోతున్నాడు If దేవుడు. you are not offended but you are prepared, మీరు అభ్యంతర పడకుండా సిద్ధపడి వచ్చినట్లయితే God is going to take you deeper this morning. ఈ ఉదయకాలం దేవుడు మిమ్మల్ని లోతుగా Why does తీసుకెళ్ళబోతున్నాడు. he take you deeper? ఎందుకు లోతుగా So తీసుకెళ్తున్నాడు? that your foundation might be stronger. దాని ద్వారా మీ పునాది బలపడాలని. Why your foundation should be stronger? పునాది ఎందుకు బలపడాలి? So that you can build a glorious temple for the Holy Spirit. దాని ద్వారా పరిశుద్ధ కొరకు మహిమకరమైన ఆలయం కట్టాలని. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. ఎంతమందికి అర్థమవుతుందండి? How many of you understand? ఎంతమంది అంటారు దేవా నా జీవితం మార్చు? How many of you will say the Lord changed my life? నాకు చెప్పాలంటే అంటే నేను వ్యక్తిగతముగా నాకు అది చాలా నవ్వు వస్తుంది కానీ Personally, it feels funny హల్లెలూయా. to me. Hallelujah. కానీ బాధకరము క్రైస్తవ జీవితాలు అలా అయిపోయాయి. But sad thing, దేవా Christian నా lives have become జీవితం like that. మార్చు అని జీవం వచ్చినప్పటి నుండి చెప్తున్నారు కానీ జీవితాలు మారట్లే. From the time we started living, we are saying, Lord, change my life, but we are not changing. Yeah, from the time they got the life, they're telling I change my life, but life is not changing. Correct. జీవం వచ్చినప్పటి నుండి మార్చమని చెప్తున్నాము కానీ మన జీవితాలు మారట్లేదు. Hallelujah. Hallelujah. Because we are not serious about our prayers. ఎందుకంటే మన ప్రార్థనలు బట్టి మనం తీవ్రతతో లేము. Hallelujah. 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 అది this is not ఇది నా అంశం కాదు కానీ This is not my subject. Hallelujah. తండ్రులు చాలా సార్లు చెప్పారు. But fathers told it many times. ఒకసారి మట్టి ఏడ్చిందంట. Once a mud cried. ఏమని? What? బాబా ఎంత మంచి బొమ్మలు ఉన్నాయి షాప్లా, నేనేమో మట్టిలాగా వాడున్నా దేవా, నన్ను కూడా ఆ బొమ్మలకు చేయవా అని ఏడ్చిందంట. Oh Lord, in the shop there are beautiful toys, beautiful toys. I am outside like a dust, so make me a toy. అర్థమైంది కదా ఎవరో మట్టిని? Now did you understand who that Hallelujah. dust is? Hallelujah. జీవితాంతం వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు లైక్ చేయి, వీళ్ళు లైక్ చేయి, వాళ్ళు లైక్ చేయి, వాళ్ళ చూడు ఎంత మంచి వాడబడుతున్నారు, వాళ్ళ చూడు ఎంత మంచి బిల్డింగ్ కట్టుకున్నారు, వాళ్ళ చూడు ఎంత మంది ఎప్పుడు ఏడుస్తుంటారు మట్టి. So throughout that life they will cry over others, saying that oh they built a nice building, they are living nicely. They always cry over others. కానీ దేవుడు ఏమంటారు? హి ఇస్ ఎ గుడ్ గాడ్. But God, దేవుడు చాలా మంచివాడు. హల్లెలూయా. Hallelujah. సో దేవుడు ఏం చేశాడంట? So what did God do? కుమ్మరి కదా, He is a potter. మట్టిని తీసుకున్నాడు. He took the clay. తర్వాత మీకు తెలిసిందే స్టోరీ. Then you know the story. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆ ప్రక్రియ మనకు తెలిసిందే. We know that process. హల్లెలూయా. Hallelujah. మట్టిని ఫిల్టర్ చేయాలి. You should filter that clay. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఫిల్టరింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపు ఏడవడం మొదలైంది మట్టి. When the filtering started, the clay started to cry. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇదేందేవా అట్లా చేయమంటే ఇట్లా తంతున్నావు? What are you doing, Lord? I asked you to make me beautiful. వాళ్ళు బొమ్మలాగా చేయమంటే నువ్వు ఇట్లా చేస్తున్నావు. I'm asking you to make me a toy, నన్ను but ఏసి you are kicking తొక్కుతావేంది? me. You're stamping upon me. సరే తొక్కను పో అన్నాడంట దేవుడు. So he said, okay, go, I will not stamp upon you. హల్లెలూయా. Hallelujah. అప్పుడు ఇది ఏడ్చిందంట. Then the mud started to cry. ఇప్పుడు ఎక్కడ కాకుండా అయిపోయింది కదా. Now I belong nowhere. అప్పుడు మట్టిగానున్నా బొమ్మగానుంది, ఇప్పుడు నేను మధ్యలో ఎలాడుతున్నా కదా. Then I was dust, but and I didn't even become a toy, but I'm in between hanging. క్రైస్తవ జీవితం అలాంటిది. That's how మనం is Christian ఎన్నోసార్లు life. ప్రార్థిస్తాము, Many times we pray. దేవుడు ప్రక్రియ మొదలు పెట్టినప్పుడు ఏడుస్తాం. When God starts his process, we cry. ఏడుపు చూడలేక దేవుడు మళ్ళీ వదిలేస్తాడు. So he cannot see our cry, so he'll leave us. మన జీవితాంతం దేవుని తిట్టుకోవడము, దైవజనులను తిట్టుకోవడము, అందరిని తిట్టుకోవడం మొదలవుతుంది. Then throughout our life we అవునా కాదా? నిజం abuse చెప్పండి. God and men of God. కమ్ ఆన్. హల్లెలూయా. నేను కూడా ఒకప్పుడు అట్లాంటోనే. Once upon a time even I was like that. హల్లెలూయా. Hallelujah. అర్థం కాక. హల్లెలూయా. I didn't understand then. అర్థమవుతుందండి? Are you understanding now? కమ్ ఆన్ చర్చ్, ఐ అండర్స్టాండ్. యంగ్ పీపుల్, ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? Hallelujah. హల్లెలూయా. అందుకే పౌలు ఏమంటాడు? That's why what Paul is saying. ముగింపు. The end. హల్లెలూయా. The end of the matter is important than the beginning of the matter. ఒక పరిస్థితి అంతము దాని ఆది కంటే ముఖ్యమైనది. Hallelujah. Hallelujah. Oh, once you start the race, you should finish the race. ఒకసారి పందెంను మొదలు పెడితే దాన్ని ముగించి తీరాలి. ఆయన కొడతాడు, గాయాన్ని కడతాడు. He will beat and he will tend the నువ్వు wound. ఆగకూడదు. You should not stop. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో ఆయనకు తెలుసు. He knows what he is doing. Hallelujah. Hallelujah. Church, are you with me? సంగమనాతో ఉన్నారా? That's why we need faith. అందుకే మనకు విశ్వాసం ఏం కావాలి? What do we need? ఈ రోజు విశ్వాసాన్ని ఆపరేషన్ చేద్దాం. So today let us operate on faith. ఆపరేషన్ థియేటర్ లో వెళ్దాం. Let us go into the operation Hallelujah. theater. Hallelujah. God was speaking to me early this morning. ఈ ఉదయకాలం దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు. And it took me so deeper. నన్ను ఎంత లోతుగానే తీసుకెళ్ళాడు. Oh, it took me a lot of time to come to church. సంఘానికి రావడానికి నాకు చాలా సమయం పట్టింది. Hallelujah. Hallelujah. Are we excited this morning? Come on. ఉదయకాలం ఉత్సాహంతో ఉన్నామా? నేను ఎవరితో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నానండి. I'm telling once again. It's hard because I have different classes. చాలా కష్టం ఎందుకంటే I talk only to them that are willing to become like Christ. క్రీస్తులాగా మారడానికి ఇష్టపడి సిద్ధపడి వచ్చిన వారితో మాత్రమే నేను మాట్లాడగలను. ఎంతమందికి అర్థమవుతుందండి? How many of you understanding? మీకు క్రీస్తు వలె మారాలి అని ఆశ లేకపోతే ఈ సంఘంలో ఉండడం చాలా కష్టం. If you don't have the desire to become like Christ, it is very difficult for you to చాలా be in this కష్టం. church. Very difficult. అడగండి, కొంతమంది అడిగితే మీకు తెలుస్తుంది, మీకే తెలుస్తుంది మీ ఎంత కష్టమో. Ask few people, then you'll know, and you yourself will know how ఎంతో difficult మంది it is. తట్టుకోలేక వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ నుండి. Many people couldn't handle it and they left the వాళ్ళకు place. ఎందుకని చెప్తున్నా అంటే వాళ్ళ గురి క్రీస్తు కాదు. Why am I telling is because that goal is not వాళ్ళు Christ. ఏం గురి అంటే శరీరాశ గురులతో వస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ అభ్యంతరపడి వెళ్ళిపోతారు. They come here with
with the fleshly అవునా కదా? desires and targets, and that's why they get offended and leave. అవునా కదండి? Yes or no? క్రీస్తులాగా మారడమే ఈ సంఘము గురి. The target of this church is to ఎంతమంది become నమ్మినా Christ. నమ్మకపోయినా తన్నినా అరిచినా హల్లెలూయా. Nobody doesn't ఎందుకంటే matter if we believe or క్రీస్తులాగా not. మారడమే తండ్రి చిత్తము. Because it's the will of the Father to become like Christ. హల్లెలూయా. Hallelujah. నా ప్రార్థన అదండి. That is హల్లెలూయా. my prayer. అందుకే ఇక్కడ చాలా వెరీ హార్డ్. అందుకే ఇక్కడ చాలా కష్టము. హల్లెలూయా. Hallelujah. లాట్ ఆఫ్ షేపింగ్, చాలా చెక్కడం జరుగుతుంది. డెంటింగ్ వర్క్, పెయింటింగ్ వర్క్ చాలా ఉంటుంది. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. బట్ ఐ యామ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. కానీ చాలా ఉత్సాహంతో నేను ఉన్నాను. అంత ఉన్నా గానీ even so much is ఓ happening. యవనస్తులు ఇంకొస్తున్నారు. The young హల్లెలూయా. people are still coming. ఓ ఇంకొస్తున్నారు. They're still coming. నేను చెప్పుకొని చాలా విషయాలు. I will not నా tell many ఫోన్ things. తెరిస్తే తెలుస్తుంది మీకు. If you open my phone, దేశ you will know. విదేశాల నుండి అడుక్కుంటున్నారు ఇక్కడ రావాలని. From nations, people are వాళ్ళు begging చూస్తున్నారు. me to come here. They're లిటరల్లీ watching us now. అడుక్కుంటున్నారు. They're హల్లెలూయా. begging me. నిన్న నైట్ వస్తుంది. వి విల్ స్టిల్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్. వాళ్ళకి ఇప్పటికి 6 నెలలు అయింది నేను రిప్లై చేసి. It has been 6 months that I replied to them. అమెరికా నుండి, ఆఫ్రికా నుండి కాల్స్ మీద కాల్స్, ఒక్క కాల్ లేపను. From America, Africa, I keep getting calls, but I will not answer even a హల్లెలూయా. single call. ఎన్ని మెసేజ్, పాస్టర్ గారు కెన్ ఐ టాక్ టు నౌ, కెన్ ఐ టాక్ నౌ, కెన్ ఐ టాక్ నౌ. ఇప్పుడు దాకా ఎస్ లేదు, నో లేదు. Hundreds of messages saying that Pastor గారు ఇప్పుడు మాట్లాడాలి, అప్పుడు మాట్లాడాలి, కానీ ఇప్పటి వరకు I didn't even say అవునా కాదా అని కూడా నేను ఒక్క మాట నిజంగా చెప్పలేదు. చెప్తున్నాను అండి. హల్లెలూయా. I'm telling you the truth. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. కానీ నేను ఆశ్చర్యపడుతున్నాను వాళ్ళని చూసి. But I'm amazed at them. I am astonished at their humility. వారి దీనత్వమును బట్టి ఎంతగానో ఆశ్చర్యపడుతున్నాను. ఒక్క దగ్గర కూడా ఒఫెండ్ అవుతలేరు వాళ్ళు. ఈయన ఇంత గర్వం, ఆయనకు మెసేజ్ రిప్లై కూడా పెట్టాడు అని. Not even at a single point they're getting offended, saying that oh he is so arrogant, he doesn't even reply to us. నేను వాళ్ళు ఎవరు తెలుసా అండి? Do you know who those people are? సంఘ కాపర్లు ఆ దేశాల్లో. They are the pastors, shepherds of the churches in those They are countries. pastors in those countries. నార్మల్ కూడా కాదు వాళ్ళు. ఆ దేశంలో వారి కాపర్లు మామూలు మనుషులు కాదు. అంటే మనం గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నానా? Am I telling it to boast about myself? హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. చర్చ్, ఆర్ యు విత్ మీ? సంగమనతో ఉన్నారా? ఇక్కడ Here మా బాధ్యత ఉంది. we have a responsibility. ఇక్కడ మా బాధ్యత ఉంది. We have a responsibility ఇక్కడ here. ముందు మేము క్రీస్తులను లేపాలి. First we should హల్లెలూయా. raise Christ here. హల్లెలూయా. Hallelujah. చాలా బాధపడుతున్నాం. We are feeling so sad. చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. We are struggling so much. ఆయన కూడా హల్లెలూయా ముందుకు వెళ్తున్నాం. But still హల్లెలూయా. we are going forward. హల్లెలూయా. Hallelujah. But the days are coming. కానీ దినములు The రాబోతున్నాయి. time is coming. సమయం రాబోతుంది. Sons will come from the north and the south and the east and the west. తూర్పు, పడమర, ఉత్తర, దక్షిణ నుండి కుమారులు Sons వస్తున్నారు. are going to come from every nation. ప్రతి దేశం నుండి కుమారులు వస్తున్నారు. They will see the light and they will come. వారు వెలుగును చూసి వస్తారు. My Jesus said, యేసయ్య when I will be lifted higher, నేను పైకి I will లేపబడినప్పుడు draw all men unto me. అందరు మనుషులు నా వైపు ఆకర్షించుకుంటారు. Hallelujah. Hallelujah. My prayer నా is ప్రార్థన ఏంటంటే మీరు కూడా ఆ గుంపులో ఉండాలి. even you should be in that మీరు కూడా హల్లెలూయా ఆకర్షించాలి. even you should be మీ attracted. పిల్లలు కూడా క్రీస్తు ఆకర్షించాలి. even your children should be హల్లెలూయా. attracted. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. So I want to go a little bit deeper very fast if possible. సాధ్యమైతే ఇంకా త్వరగా నేను లోతుగా What వెళ్తాను. is faith? విశ్వాసం అంటే ఏంటి? What is faith? విశ్వాసం అంటే ఏంటి? What is faithful? విశ్వాసంగా ఉండడం అంటే What ఏంటి? is faithfulness? విశ్వాస్యత అంటే ఏంటి? Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's get into operation. ఆపరేషన్ లోకి Some of us we did not even know that is a topic. ఇది ఒక అంశం అని కొంతమందికి అసలు తెలియనే తెలియదు. I also did not know that till this morning. ఈ ఉదయకాలం వరకు నాకు కూడా తెలియదు. It's all very different. ఇవన్నీ చాలా భిన్నమైనవి. What is faith versus faithful versus faithfulness? విశ్వాసము వర్సెస్ విశ్వాసంగా ఉండడం లేదా విశ్వాస్యత అంటే వీటి మధ్యలో వ్యత్యాసం ఏంటి? Translation కూడా hard. Hallelujah. 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 It is very different. చాలా భిన్నమైనవి ఇవి. That's why I'm telling you, if you understand today's word, ఈ రోజు వాక్యం మీకు అర్థమైతే and then if you put it into practice, తర్వాత దాన్ని మీరు సాధకము చేస్తే I'm telling you, నేను మీకు చెప్తున్నాను, Ambani will come to Ishwaramma's church. అంబానీ ఈశ్వరమ్మ సంఘానికి వస్తారు. ఈశ్వరమ్మ పాస్టర్ ఉంటే అంబానీ వచ్చి కూర్చోవాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. శరీరంలో కొంతమందికి అర్థం కాదు, ఎందుకంటే శరీరంలో ఈశ్వరమ్మని చూస్తున్నారు In కాబట్టి. flesh people, few people doesn't understand హల్లెలూయా. because looking at her in దేవునికి flesh. అసాధ్యమైనది ఏది లేదండి. There's nothing impossible to హల్లెలూయా. God. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇప్పుడు అంబానీ గొలాయత్ లాగా ఉండొచ్చు, ఈశ్వరమ్మ దావీదు లాగా ఉండొచ్చు. Now Ambani might be like Goliath and Ishwarama might be ఎవరు like ఎవరి David. రొంగుతారో దేవుడే చూపిస్తాడు. Only హల్లెలూయా. God will show who will bend అది మనం before whom. నమ్మాలి. We should believe it. అది
ఆత్మలు చూసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. Those who see in the spirit will understand. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇది మనుషుల జ్ఞానము శక్తితో కాదు, This is not by the wisdom ఇది and strength of men. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారానే సాధ్యము. Only by the Holy Spirit it is అంత possible. ఆశ ఉండాలి మన సంఘములో. We should have such desperation in the church. మీ ఏజ్ మీరు చూసుకోవద్దు, Don't look at your age. మీ జెండర్ మీరు చూసుకోవద్దు, Don't look at your gender. మీలో క్రీస్తుని మీరు చూడాలి. Look at the Christ in అప్పుడు you. మీకు ఎందుకు దేవుడు జన్మించాడని మీకు తెలుస్తుంది. Then you'll know why Christ gave birth అప్పుడు to మీరు you. బ్రతకడం నేర్చుకుంటారు. Then you'll learn to live. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. These are two deep topics. It takes a lot of time. ఇవి చాలా చాలా లోతైన అంశాలు, చాలా సమయం Hallelujah. పడుతుంది. I will give you very summaries and I'll go forward to my main topic. సారాంశాలు ఇచ్చి నా ముఖ్యమైన అంశానికి వెళ్తాను. What is faith, faithful and faithfulness? విశ్వాసము, విశ్వాసంగా ఉండడము లేదా విశ్వాస్యత అంటే ఏమిటి? Starting it will look like a class. మరి ముందుగా చూస్తే ఇది ఒక తరగతిలాగా అనిపిస్తుంది. Now at the end it will become bomb blast. అంతములో అది ఒక పెద్ద బాంబ్ బ్లాస్ట్ లాగా అయిపోతుంది. Hallelujah. 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 Faith. విశ్వాసం. Because there is a lot written in the Bible about faith. ఎందుకంటే విశ్వాసం గురించి బైబిల్లో చాలా రాయబడి ఉంది. Yes or no? అవునా కదా? And sadly, మరి బాధాకరముగా even in the Christian community, క్రైస్తవ సమాజంలో we have only spoken about faith. మనం కేవలము విశ్వాసం గురించి మాట్లాడాం. That's why though we know about faith, అందుకే మనకు విశ్వాసం గురించి తెలిసినా there is no fruits. అక్కడ ఫలాలు లేవు. అవునా కాదా? Yes or no? విశ్వాసం గురించి తెలియదండి. Don't you know about క్రైస్తవులు అంటేనే విశ్వాసులు అంటారు. Christians means they call believers. Yes or no? Hallelujah. అవునా కాదా? Hallelujah. Hallelujah. Yet there are no fruits. అయినా కూడా ఫలాలు లేవు. Okay, listen to this very carefully. అయితే జాగ్రత్తగా ఈ మాట What వినండి. I'm giving you very simple definitions and explanations. సులభమైన విధంగా వివరిస్తున్నాను. But it is very deeper and you need to seek deeper in the spirit. కానీ ఇది చాలా లోతైనది కాబట్టి ఆత్మలో లోతుగా మీరు Hallelujah. 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 Faith విశ్వాసము is nothing but a tool. అది ఒక పనిముట్టు. It's a tool. అదొక పనిముట్టు. Hallelujah. Hallelujah. You can use it or lose it. మీరు దాన్ని వాడుకోవచ్చు లేదా దాన్ని కోల్పోవచ్చు. Hallelujah. 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 It's Hallelujah. like a hammer in your house. నీ ఇంట్లో అదొక సుత్తె వంటిది. You will use it or you will lose it. నువ్వు దాన్ని వాడతావు లేదా కోల్పోతావు. That is faith. అట్లాంటిది విశ్వాసం. Faith by itself is dead. విశ్వాసము తనంతట తానే మృతమైనది. Hallelujah. Hallelujah. You understand? It's like a tool. అదొక పనిముట్టు వంటిది. If I have sweat, I will use it. ఒకవేళ నాకు చెమట వస్తే దాన్ని వాడతాను. If I don't have sweat, I will just leave it. చెమట రాలేదంటే అక్కడే వదిలేస్తాను. This is where 99% Christianity is today. ఇక్కడే 99% క్రైస్తవం ఉంది. అమ్మ అర్థమవుతుందా? Are you understanding? నీ దగ్గర బాగా డబ్బు ఉంది, You have so much of money. విశ్వాసం అవసరమా? Do you need faith? డబ్బు కోసం. For money. Hallelujah. Hallelujah. This is our understanding. ఇది మనం అర్థం కానీ చేసుకుంటాం. ఒకరి దగ్గర చాలా పేదలు, అసలు డబ్బే లేదు. But one man is very poor. He doesn't even have money. ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు? విశ్వాసాన్ని వాడతాడు. Now what will he do? He will use the faith. This is very dangerous faith. ఇది చాలా భయంకరమైన విశ్వాసం. This is use and throw faith. ఇది వాడుకొని పడేసే విశ్వాసము. Sorry, but if you examine yourself, you will understand you're using and throwing faith. క్షమించండి, ఒకసారి మనం పరీక్షించుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది మన విశ్వాసాన్ని వాడుకొని వదిలేస్తున్నాము. అవునా కాదా? Yes or no? ఎన్నిసార్లు మనం సమస్యలు ఉన్నప్పుడు దొరికొచ్చాం దేవుని దగ్గరికి, దైవజనుల దగ్గరికి, సంఘానికి, విశ్వాసమయ్యా అని ప్రార్థించాం. How many times when we were in problems we came running to the church, the men of God saying faith oh Lord, faith oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. మరి ఒక్కసారి ఆశ తీర్చిపోయినప్పుడు, But once the desire is fulfilled, అవసరత అయిపోయిన తర్వాత, once the need is fulfilled, అర్థమవుతుందని నేను చెప్తున్న మాట. are you understanding my అలాంటి words? విశ్వాసం మంచి విశ్వాసమేనా? Is such faith good? Hallelujah. Hallelujah. That's why in the Bible it says అందుకే బైబిల్ అంటున్నాడు, it is very hard for the rich to enter the kingdom of God. ధనవంతులు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించుట చాలా కష్టం A అని చెప్తున్నాడు. camel can go through the eye of a needle. ఒక ఒంటె సూది బెజ్జములో ప్రవేశించుట సులభము కానీ, Oh, but a rich to enter the kingdom of God is very hard. కానీ ధనవంతులు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడం చాలా కష్టం. Because the rich, ఎందుకంటే ధనవంతులు technically, practically speaking, మరి క్రియాత్మకంగా మనం మాట్లాడినట్లయితే they don't need faith. వారికి విశ్వాసం అవసరం లేదు. హల్లెలూయా. సమస్యలు ఉన్నప్పుడే విశ్వాసాన్ని వాడుతున్నాం. When we have problems, only then we are using faith. Yes or no? అవునా కాదా? Once your problem is solved, ఒక్కసారి సమస్య తీరిపోతే you don't need faith. మీకు విశ్వాసం అవసరం లేదు. That's why people leave the church. అందుకే ప్రజలు సంఘాలు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. That's why people start having issues with the man of God. అందుకే దైవజనంతో ప్రజలకు సమస్యలు Because they ఉంటున్నాయి. feel that now I don't need that faith. ఎందుకంటే వారు ఏమనుకున్నారు అంటే ఇప్పుడు నాకు విశ్వాసం This అవసరం is లేదు. where also the devil works. ఇక్కడే సైతాన్ కూడా పనిచేస్తున్నాడు. Someone comes to the church and says that I have financial problem, I need a job. ఒకరు వస్తారు, నాకు ఆర్థిక సమస్య ఉంది, నాకు ఉద్యోగం కావాలని సంఘానికి And వస్తారు. pastor prays for them. కాపరి
చివరి వారికి ప్రార్థిస్తాడు. And they now have faith that I will get a job. ఇప్పుడు నాకు ఉద్యోగం వస్తుందని ఒక విశ్వాసం వారికి And they go and apply for a job. వెళ్ళి ఉద్యోగానికి అప్లై And they చేస్తారు. get a job. వారికి ఉద్యోగం వస్తుంది. And they don't even check అయితే వారు కనీసం పరీక్షించుకోరు whether that job was given by God or devil. మరి ఉద్యోగం దేవుడిచ్చాడా సైతాన్ ఇచ్చాడా అని. Yes or no? అవునే కదా. Devil works in that area సైతాన్ ఆ స్థలంలో పనిచేస్తాడు. without even asking if it is the will of Father, will of God. ఇది దేవుని చిత్తమా అని అడగకుండానే They rely on their own understanding. వారి సొంత బుద్ధి మీద ఆధారపడి And then they will also give you Thanksgiving meetings. ఇంకా కృతజ్ఞత కూడికలు కూడా పెట్టుకుంటారు. So many times I know that senior pastor and pastors, they knew that that job was not the will of God. చాలా సార్లు ప్రధాన కాపరి గారికి కాపర్లకు తెలుసు ఆ ఉద్యోగం They దేవుని knew చిత్తం that కాదు. marriage was not the will of God. వారికి తెలుసు ఆ వివాహం దేవుని చిత్తం కాదు They అని. even knew that the healing was not the will of ఆ God. స్వస్థత కూడా దేవుని చిత్తం కాదని కూడా తెలుసు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. We think every healing comes from God. మనం అనుకుంటాం ప్రతి స్వస్థత దేవుని దగ్గర నుండే వస్తుందని. అవునా కదా? yes or no? Everything is a trap to take you away from the presence of God. దేవుని సన్నిధి నుండి నిన్ను దూరంగా తీసుకెళ్ళడానికి ప్రతి ఒక్కటి ఒక ఉచ్చు అంటే. Anything that takes you away from the presence of God, the man of God and the church of God, whether it is a job or a marriage or a healing, it's from the devil. వివాహమైన ఉద్యోగమైన ఏమైనా కానీ దేవుని సన్నిధి నుండి దైవజనుడి నుండి కాపరి నుండి దూరంగా తీసుకెళ్తున్నాడు అది ఖచ్చితంగా సైతాన్ నుండి వచ్చిందే. ఇన్ డీటెయిల్స్ చెప్తే చాలా కష్టం. వివరణ మాకు ఫాస్టింగ్ ప్రే స్టార్ట్ అయినప్పుడే యుద్ధాలు మొదలైతాయి మా దగ్గర. From the time our fasting prayer start, battle start here. అందరు లేస్తారు, రక్త సంబంధాలు లేస్తారు, ఈ సంబంధం లేస్తారు, సంబంధం లేని సంబంధాలు కూడా లేస్తాయి. The relatives or relatives ఏదో ఒకటి చేసి వీళ్ళ సంఘాలను దూరం చేయాలా. something they'll do and take them away from the church. హల్లెలూయా. Hallelujah. మా ఒక ఆంటీ ఉంది, ఆ ఆంటీకి ఎప్పుడు దర్శనం రాదు. మేము ఇక్కడ ఫాస్టింగ్ అయితేనే ఆడి దర్శనం వస్తుందంట. There is one auntie, she won't get vision any time, but when we start fasting it, she'll get vision. ఫాస్టింగ్ వచ్చే ఫస్ట్ డేనే ఆమె దర్శనం వచ్చిందంట. ఆ సంఘానికి పోదు. The first day when we started fasting prayer, she got a vision and she's telling don't go to the దర్శనాలు church. కూడా జాగ్రత్తగా చూడండి. So see the visions very carefully. దర్శనాలు కూడా ఏడికలు వస్తాయో. From where the visions are coming. అందుకే ఆత్మీయ తండ్రి చాలా ప్రాముఖ్యం మనకు. That's why spiritual father is very important పౌలు to కూడా us. అంటున్నాడు, Even Paul is saying 14 సంవత్సరాల తర్వాత after 14 నేను years మళ్ళీ యెరూషలేంకి వెళ్ళాను. I went to Jerusalem అక్కడ ఉన్న again. పెద్దలు మన పేతురు అందరిని కలుసుకొని He met the elders. నేనేమైనా తప్పుదారి వెళ్ళిపోయానేమో అనేసి. అంటే పౌలు కూడా అన్ని సంవత్సరాలు అంత ప్రత్యక్షత కలిగి కూడా ఒక ఆత్మీయ తండ్రి కావాలి. Even after having such a revelation, even Paul needed such spiritual father. Hallelujah. 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 So faith కాబట్టి విశ్వాసము is just a tool. అది కేవలం ఒక పనిముట్టు. So when somebody says అయితే ఎవరైనా వచ్చి I live by faith, నేను విశ్వాసం ద్వారా జీవిస్తున్నానంటే he means దాని అర్థం I use and through faith. నేను విశ్వాసాన్ని వాడుకొని పాడేస్తాను. Hallelujah. Hallelujah. That is the meaning of that. దాని అర్థం అదే. Faith విశ్వాసము is what you use మీరు వాడుకుంటారు when you need it. మీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు వాడుకుంటారు. Hallelujah. Hallelujah. But కానీ when faith విశ్వాసము becomes your daily life, మీ ప్రతిరోజు జీవిత విధానంగా when మారితే faith విశ్వాసము becomes your daily lifestyle. మీ ప్రతిరోజు జీవిత జాగ్రత్తగా వినండి, విధానం అంతేనే అప్పుడే ఫాస్ట్కి వెళ్తా. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ దెన్ ఐ Before, ముందుగా faith was just a tool. ఈ విశ్వాసము కేవలం ఒక పనిముట్టు. If I need it, I use it. నాకు అవసరం ఉంటే దాన్ని వాడతాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. But now I don't use it only when I need it. కానీ ఇప్పుడు నాకు అవసరం మాత్రమే కాదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. I will not use faith only when I am in poverty. అబ్బా మీకు అర్థమవుతలేదు. You know, understand? Hallelujah. Hallelujah. నేను చాలా ఆనర్ చేసే ఒక పాస్టర్ గారు ఉన్నారు. There is a man of God whom I honor so much. His name is Pastor Alf Lukau. Pastor Alf Lukau. ప్రపంచంలోనే అందరికన్నా రిచెస్ట్ పాస్టర్ అంట ఇప్పుడు. He is the richest pastor in the whole world right అలాంటి now. చాలా పాస్టర్లు ఉన్నారు కానీ నేను అందుకని డబ్బు కోసం కాదు. I would honor him. There are many such pastors but I don't honor him because I heard him say one day, ఒక రోజు ఆయన ఈ మాట అన్నాడు, నేను విన్నాను. people will look at my byproducts. ప్రజలందరూ కూడా నా వెనుక వచ్చే వస్తువుల్ని చూస్తారు. They will judge me based on the planes I have. నాకున్న విమానాన్ని బట్టి నాకు తీర్పు తీరుస్తారు. ఆయన ప్రతి రోజుకి ఒక కార్ ఆయనకు. Every day uses a new car. అది సాడ్ థింగ్ ఇస్ ఆయన డిసైడ్ చేయరు, ఆయన కుమారులు డిసైడ్ చేస్తారంట. మరి బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే అది he cannot decide it but his sons will decide it. ఒక్కొక్క కారు crores.
each car costs crores. హల్లెలూయా. కోట్లు వెళ్ళు మండే ఒక కలిగింది. కార్లో రావాలని ఒక కుమారుడు డిసైడ్ చేస్తాడంట. One son will decide that he should come ట్యూస్డే in this car రావాలని on ఇంకో Monday. కుమారుడు డిసైడ్ చేస్తాడంట. మంగళవారం ఒక కారు. కుమారులు ఏ డిసైడ్ చేస్తే మనోడు అట్లా వెళ్తాడు. హల్లెలూయా. How the son decides, that's how the హల్లెలూయా. man of God goes. అంత కార్లు అన్ని బిల్డింగ్ అసలు చెప్పలేము ఆయన గురించి. Yes, many buildings, many cars we cannot సౌత్ even say. ఆఫ్రికాలో హాఫ్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ అయినదే. సౌత్ ఆఫ్రికాలో సగము ఆయిల్ వ్యవస్థ బిలాంగ్స్ టు హిమ్. హల్లెలూయా. 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 ఆయన ఒక మాట అంటాడు. He says one thing. శరీరస్తులు నా శరీరంలో ఉన్న సమస్తమే చూస్తున్నారు. The fleshly people are looking at what I have in flesh. Hallelujah. 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 But he says, కానీ అంటున్నాడు, don't judge my ability by the things I have. నాకున్న వస్తువుల్ని బట్టి నా సామర్థ్యం ఏంటో తీర్పు తీర్చకండి. Hallelujah. 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 He says, judge me. Yeah. Hallelujah. Judge me నాకు తీర్పు తీర్చండి. by the way I live, even though I have everything. నాకు ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా నేను జీవించే విధానంను బట్టి నాకు తీర్పు తీర్చండి. I am not living based on the things I have. నాకున్న వస్తువుల్ని బట్టి నేను జీవించట్లేదు. My ability is, though I have all the things, how I live as if I have nothing. నాకు ఇవన్నీ సమస్తం ఉన్నా కూడా ఏమీ లేని వాడిగా నేను జీవిస్తున్న That విధానము means, దాన్ని బట్టి తీర్పు తీర్చండి. that means, దాని అర్థము, I did not start my ministry because I have a Rolls Royce. నాకు రోల్స్ రాయ్స్ ఉంది కాబట్టి నా పరిచర్యను మొదలు పెట్టలేదు. I did ministry when even I was on the streets and roads of Africa. నేను ఆఫ్రికా వీధుల్లో రోడ్ల మీద ఉన్నప్పుడు పరిచర్య మొదలు పెట్టాను. Because I did the work of God. ఎందుకంటే నేను దేవుని పని చేస్తాను కాబట్టి. This material God attached to me. ఈ శరీర సంబంధమైన వాటిని దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. But I am not attached to them. కానీ నేను వాటికి అతుక్కొని ఈ లేను. రోజు కూడా ఈ బిల్డింగ్లు కార్లు తీసేస్తే నేను అదే అగ్నితో సేవ చేస్తా. Even if today you take away the buildings I cast with a self fire I'll serve the Lord. Hallelujah. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. అది మనకు ఉండాల్సిన జీవితము. That is the lifestyle we should have. Faith is విశ్వాసము depending on your physical situation. నీ భౌతిక పరిస్థితి మీద ఆధారపడము. But when you live by faith beyond your physical situation, కానీ భౌతిక పరిస్థితులకు మించి విశ్వాసంతో జీవిస్తే, డబ్బు లేకపోయినా విశ్వాసముతో బ్రతుకుతా, డబ్బు ఉంటే కూడా డబ్బు మీద కాదు ఆధారం, విశ్వాసముతో జీవిస్తా. though I have money or not, I will అరే. only depend on faith. ఆరోగ్యము లేనప్పుడే నేను విశ్వాసముతో ఉండను, ఆరోగ్యం ఉన్నా కూడా నేను బ్రతికేది విశ్వాసముతే. Not just when I'm sick I'll live by faith, but even when I'm healthy I'll live by faith. అది సాధ్యమా? Is that possible? ఆలోచించండి సాధ్యమా? Think. శరీరానికి సాధ్యం కాదు, It's not possible to the కానే flesh. కాదు. Not at all. గ్యారంటీ చెప్తున్నాను. For sure I'm telling. మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. We should examine ourselves. ఎలా మనము అన్ని ఉంటే ఎలా వస్తాము సంఘానికి? How do we come to the church when we have everything? అన్ని లేనప్పుడు ఎలా వస్తాము? And when, how do we come when we don't have మనం anything? అందరం అట్లాంటి వాళ్ళు, నేను కూడా అట్లాంటోనే, We all are like that. Even మా I am. దైవజనులు కూడా అట్లాంటి వాళ్ళే. Even our men of God are like that. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. చర్చ్, ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? సంగమం అర్థమవుతుందా? హల్లెలూయా. Hallelujah. I always tell my young people, ఎల్లప్పుడు నా యవనస్తులకు చెప్తాను. అందుకే దేవుని కృప వల్ల That's why by the grace of నాకు God, చిన్నపు ప్రాయం నుండి పెద్ద దాకా ఏ దేశం తిరిగినా ప్రతి దగ్గర దేవుడు సాక్ష్యాలు పెట్టాడు. from my childhood until now, no matter whichever country I went to, God Hallelujah. gave me a testimony. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. అన్ని ఉన్నప్పుడే ఒకలాకనే, అన్ని లేనప్పుడు కూడా ఒకలాకనే. I was same when I had Hallelujah. everything and same when I don't మా have తల్లి anything. గురించి, మా తండ్రి గురించి ఇంకా ముందుకెళ్తే ఇంకా కొన్ని సాక్ష్యాలు చెప్తా. As I హల్లెలూయా. go forward, I will tell few testimonies about my mother హల్లెలూయా. and father. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. So when faith అయితే విశ్వాసము becomes your lifestyle, మీ జీవిత విధానంగా మారినప్పుడు, irrespective of your physical situation, మీ భౌతిక పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా, then you get a name called faithful. అప్పుడు నమ్మకమైన వాడు అని మీకు ఒక పేరు వస్తుంది. Now you don't just live by faith, ఇప్పుడు కేవలం విశ్వాసము ద్వారా మాత్రమే you జీవించలేదు, have become faithful. మీరు విశ్వాసము గలవారయ్యారు. You know, Jesus says, యేసు అంటున్నాడు, my good and faithful servant. నా మంచి నమ్మకము గల అబ్బా, సేవకుడా. అట్లా అనిపించుకోవడం ఎంత అద్భుతం చెప్పండి అండి. How amazing it is to be called like that by him. ఆశ లేదా? Don't you have the desire? ఏమని చెప్పాలి దేవుడు? What should God call ఒక you? దగ్గర ఏమంటారు? One side say my good and faithful servant. ఒక దగ్గర అంటున్నాడు నా మంచి నమ్మకమైన Another సేవకుడా. side is telling you wicked servant. మరొక వైపు అంటున్నాడు నువ్వు దుష్టుడైన సేవకుడా.
హల్లెలూయా. ఈ Hallelujah. సెకండ్ లెవెల్కి వెళ్ళాలందా లేదా? Don't you want to go to the second లేదా level or not? జీవితాంతం అదే సాక్ష్యాల, నేను ఐఎమ్ లివింగ్ బై ఫెయిత్, ఐఎమ్ లివింగ్ బై ఫెయిత్, ఐఎమ్ లివింగ్ బై ఫెయిత్. లేదా జీవితం అంతా కూడా నేను విశ్వాసంతో జీవిస్తున్నాను, విశ్వాసంతో If you జీవిస్తున్నాను keep saying I living by faith, that means God will always keep you in problems only. నేను విశ్వాసం ద్వారా జీవిస్తున్నాను నువ్వు చెప్తూనే ఉంటే దేవుడు నేను ఎల్లప్పుడూ సమస్యలోనే పెడతాడు. Because that's when you want to live by faith. ఎందుకంటే అప్పుడే కదా నువ్వు విశ్వాసం ద్వారా జీవిస్తావు. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? అవునా, we understand. నవ్వుతున్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, మళ్ళీ ఏమో అర్థమవుతలేదు. Those who are laughing, they might be Hallelujah. I don't know what you understand. But when faith becomes your lifestyle, కానీ విశ్వాసం నీ జీవిత విధానంగా మారితే, when faith becomes your daily lifestyle, విశ్వాసం నీ ప్రతిరోజు జీవిత విధానంగా irrespective మారితే, of your physical situation, నీ శరీర పరిస్థితులు ఏమైనప్పటికీ you become faithful. నువ్వు విశ్వాసం గలవారిగా You మారతావు. become a faithful. నమ్మకమైన వారిగా You మారతావు. become faithful. విశ్వాసం గలవారిగా You మారతావు. should get a name, నీకు ఆ పేరు and రావాలి. that name should be faithful. ఆ పేరు విశ్వాసం Your గలవారని father చెప్పాలి. should look at a son నీ తండ్రి కుమారుని చూసి చెప్పాలి. and say, my faithful, నా విశ్వాసం కలిగిన my కుమారుడా. faithful, నా విశ్వాసం కలిగిన my వాడా. faithful. నా విశ్వాసం కలిగిన God వాడా. sees Moses, దేవుడు మోషేని చూసి, my faithful నా servant. విశ్వాసం కలిగిన Abraham, సేవకుడు. my faithful. అబ్రహాము నా విశ్వాసం David, కలిగిన my వాడు. faithful. దావీదు నా నమ్మకమైన They will not వాడు. dance on blessings. ఆశీర్వాదాల మీద వారు నాట్యం They ఆడరు. will not only come to me when they have financial problems. ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నా దగ్గరికి They will రారు. come to me even in abundance. సమృద్ధిలో ఉన్నప్పుడు కూడా They will వస్తారు. not only come to me when they are sick. రోగాలతో ఉన్నప్పుడు ఆయన They రారు. will come to me when they are healthy also. ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు కూడా They will వస్తారు. not only come to get anointing. కేవలం అభిషేకం కోసం They will come to me because I am their father. తండ్రిని కాబట్టి నా దగ్గరికి That is వస్తారు. called a faithful one. దాని అంట నమ్మకమైన వాడు. లేరండి ఈ సంఘాలలో. There are no such people in church today. విశ్వాసముతో బ్రతికేవారు ఉన్నారు, There are people who live by faith, ఫెయిత్ఫుల్ లేరు. but there are no కానీ నమ్మకమైన వారు లేరు. ఆశలు తీర్చబడినంబడే, కోరికలు అయిపోయినంబడే, బా దుమ్ము వేసేసి ఉమ్మించేసి వెళ్ళిపోతారు. Once their desires are fulfilled, they spit and they put dust and they leave. బాధకరం ఏంటంటే The sadful thing is, మేమైతే పెరుగుతూనే ఉంటాం, we keep growing, వాళ్ళు పెరగలేకపోతున్నారు. but they're not able to grow. బాధకరం అని చెప్తున్నాను నేను, That's a sorrowful thing. I'm telling you. బాధకరం అని చెప్తున్నాను. I'm telling you, it's a sorrowful thing. వాళ్ళకు ఆ పేరు వాళ్ళు పొందుకోలేకపోయారు. They couldn't earn that name. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. You can go scriptures and search whatever am I saying. నేను చెప్పిన వాటన్నిటి వాక్యం లోతులోకి వెళ్ళి మీరు This is వెతకొచ్చు. the second stage ఇది రెండవ స్థాయి. where every Christian has to grow. ప్రతి క్రైస్తవుడు అక్కడికి ఎదగాలి. Hallelujah. Hallelujah. But there is greater than that. దానికి మించి గొప్పది ఇంకొకటి It's ఉంది. called faithfulness. అది విశ్వాస్యత అని పిలువబడుతుంది. This is a complete different realm. ఇది పూర్తిగా వేరే లోకము. Even English cannot define it. ఆంగ్లం కూడా దానికి నిర్వచనం The చెప్పలేదు. first thing, faith and faithful, అయితే మొదటిగా విశ్వాసము మరియు విశ్వాసం గలవారు. I can tell నేను చెప్పగలను, I live by faith. నేను విశ్వాసంతో జీవిస్తున్నాను. I can also say నేను ఇలా కూడా చెప్పగలను, I am faithful. నేను విశ్వాసం కలిగిన వాడిని. But even in English I cannot say I am faithfulness. కానీ ఇంగ్లీష్లో కూడా నేను చెప్పలేను నేను విశ్వాస్యత అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. I can tell she lives by faith. నేను చెప్పగలను ఈమె విశ్వాసంతో జీవిస్తుందని. I can also say she is very faithful. నేను చెప్పగలను ఈమె చాలా నమ్మకమైనదని. But faithfulness is different realm. కానీ విశ్వాస్యత అనేది అదొక వేరే లోకం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Faithfulness comes విశ్వాస్యత ఎప్పుడు వస్తుందంటే when you and he have become one. నీవు ఆయన ఒకటిగా అయినప్పుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. He is faithfulness. ఆయనే విశ్వాస్యత. The whole Bible is filled with that. బైబిల్ అంతా David in Psalms 117, 139 talks about his faithfulness. His faithfulness will never fail. ఆయన విశ్వాస్యత ఎన్నడూ ఓడిపోదు. His faithfulness endures forever. ఆయన విశ్వాస్యత నిరంతరం నిలుచును. Your faithfulness will fail. Your faith will fail, but his faithfulness will never నీ fail. విశ్వాసం ఓడిపోతుంది, నీ విశ్వాస్యత ఓడిపోతుంది, కానీ ఆయనది అమ్మా, ఓడిపోదు. అర్థమవుతుందా? You understanding? Faith విశ్వాసము is needed అది ఎప్పుడు అవసరము by an unbeliever. ఒక అవిశ్వాసికి అది అవసరము. Faithful విశ్వాసముగా ఉండడము is a representation of a servant. అది ఒక సేవకుని సూచిస్తుంది. My faithful servant. నా విశ్వాసం గల సేవకుడా. Faithfulness కానీ విశ్వాస్యత is a character of God. అది దేవుని గుణము. Is a character of a son. అది కుమారుని స్వభావము. Hallelujah. It's not a lifestyle. అది జీవిత విధానము కాదు. It's your character. అది నీ స్వభావము. Hallelujah.
faith will end, faithful will end, faithfulness will live forever. విశ్వాసం ముగుస్తుంది, విశ్వాసం గలవారు ముగుస్తారు, కానీ విశ్వాస్యత నిరంతరం నిలుస్తుంది. Because faith and faithful are attributes in the realm of the flesh. ఎందుకంటే విశ్వాసం మరియు విశ్వాసం కలిగి ఉండడము Faithfulness comes even beyond death. కానీ విశ్వాస్యత మాత్రము మరణము తర్వాత కూడా వస్తుంది. These attributes were given to Jesus also. ఈ యొక్క గుణాలు యేసుకు కూడా ఇవ్వబడ్డాయి. Jesus lived by faith. యేసు విశ్వాసం ద్వారా As he grew in his physical life, తన శరీర జీవితంలో ఎదుగుతున్నప్పుడు God the Father called him faithful. తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన విశ్వాసం And now Jesus died in the flesh. ఇప్పుడు శరీరంలో యేసు He చచ్చిపోయాడు. became the eternal faithfulness. ఆయన శాశ్వతమైన విశ్వాసం He lives forever. ఆయన నిరంతరం జీవిస్తున్నాడు. Your faithfulness should live forever. నీ విశ్వాస్యత When నిరంతరం you become జీవించాలి. one with Christ, నువ్వు క్రీస్తుతో ఒకటిగా you will మారినప్పుడు live beyond your death. నీ మరణానికి మించి జీవిస్తావు. Paul lives like that. పౌలు అలా జీవిస్తున్నాడు. Paul does not just live by faith. పౌలు కేవలం విశ్వాసం ద్వారా He జీవిస్తాడు. says, అంటున్నాడు, whether I live or die. నేను బ్రతికినా చచ్చినా Oh, hallelujah. Hallelujah. I will still worship the Lord. ఇంకా దేవుని For unto ఆరాధిస్తున్నాడు. me to live is Christ. నాకైతే బ్రతుకుడు క్రీస్తే. Even if I die, నేను చచ్చినా కూడా it is greater than my life. నా జీవితం కంటే అది గొప్పది. Amma, this should be the attribute of you. ఇది నీలో గుణముగా ఉండాలి. You should start your baby walk by faith. నీ చిన్న చిన్న అడుగులతో విశ్వాసంతో మొదలు Then పెట్టాలి. you should get a name from your father that you are faithful. తర్వాత నువ్వు నమ్మకమైన వాడు వారి తండ్రి పేరును Then పొందాలి. you will elevate in the realm of the spirit and God should call you faithfulness. తర్వాత ఆత్మ లోకంలో ఎత్తబడి దేవుడు నిన్ను విశ్వాసత Faith will fail. విశ్వాసం ఓడిపోతుంది. Faithful servant will become wicked servant. విశ్వాసం గల సేవకుడు But దుష్టుడిగా faithfulness మారతాడు. endures forever. కానీ విశ్వాసత నిరంతరం నిలుస్తుంది. Faithfulness endures forever. విశ్వాసత నిరంతరం నిలుస్తుంది. ఎంతమందికి How అర్థమవుతుందమ్మా? many are you understanding? Is it too deep for some people? కొద్దిమందికి చాలా లోతుగా ఉంది ఇది. Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. Faithfulness విశ్వాస్యత is where the father and son become one. తండ్రి కుమారుడు ఒక్కటిగా మారతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Father Jesus the son says, కుమారుడు యేసు అంటున్నాడు, I and my father are one. నేను నా తండ్రి ఒక్కటి. అలాంటి సాక్ష్యం కలిగి ఉన్న మన సంఘంలో Do we have such testimony in our నేను నా church? తండ్రి ఏకమై ఉన్నామని చెప్పగలుగుతున్నారా? Can you say that I and my father are one? హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎలాంటి బ్రతుకులు బ్రతుకుతున్నాం? What kind of lives are we living? జ్ఞానము లేక ప్రజలు నశిస్తున్నారని వాక్యం రాస్తుందండి. Bible is saying my people are perishing due to lack of హల్లెలూయా. knowledge. హల్లెలూయా. అందుకే ఎన్ని గొప్ప పనులు చేసినా పరలోకం వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఎవడో దుష్టుడు అప్పో అంటాడు దేవుడు. That's why no matter what how great works you are నీ doing, God is నామంలో saying ఇన్ని I don't know ఉపవాస who you are. ప్రార్థనలు వచ్చామే, నీ నామంలో ఇన్ని ప్రవచనాలు చెప్పామే, నీ నామంలో ఇంత దయ్యాలను ఎలగొట్టామని అంటే నిన్ను కూడా ఎలగొడతాడు దేవుడు ఆడికెళ్ళి. He says in your name we fast and pray, we prophesied and we ఎందుకంటే cast out అక్కడ demons. But తండ్రి గుర్తు పెట్టేది ఒక్కటే, క్రీస్తు అనే కుమారుడు. because father recognizes only one thing, Christ the son. నీ క్రియలు కాదు నిన్ను అక్కడ తీసుకెళ్తుంది. Not your work that will take నీవు you there. క్రీస్తుగా మారావా లేదా అదే తండ్రి చూస్తాడు. Father will only look at one thing, have you అమ్మా become Christ or కుమార్తెలారా not? అర్థమవుతుందని చెప్తున్న మాటలు. Daughters, are you understanding what I'm telling? హల్లెలూయా. Hallelujah. నీ ఆశ అది ఉండాలి. You should, that ఈ should be your సంఘానికి desire. గురి అదే. That is the నువ్వు desire. క్రీస్తు వలె మారాలి. You should become like Christ. ఓ ఎలాంటి ప్రతికూల సమస్యలైనా కూడా పరిస్థితులైనా కూడా, No matter how negative the conditions కానీ are. మనము ఎట్లా జీవిస్తున్నాం అంటే పశువులలాగా జీవిస్తున్నాం. But we are living like animals. ఓ తిండి తిన్నామంటే దుంకుతుంది మా కుక్క. After eating food, our dog will jump. తిండి ఒక్కరోజు ఇవ్వకపోతే "హే, బౌ, బౌ, బౌ" అని ఏడుస్తుంది. If we don't give food for one క్రైస్తవ day, జీవితం అలా మారిపోయింది. that's how Christian అన్ని lives have మంచి become. జరిగితే ఆనందమే ఆనందం ఆనందం అని పాడతారు. If everything is good, they're saying ఒక్క joy, joy, సమస్య joy. వస్తే రాలేసి కొట్టడమే అందరి మీద. Once one problem ఇది comes, పశువులాంటి బ్రతక కాదా చెప్పండి? isn't it animal life? ఎలాంటి స్థితి అయినా No matter what నీవు the condition is, ఆనందముతో ఉండాలి. you should rejoice. నీవు గంతులతో ఉండాలి. You should joy. ఓ రోగమున్నా మంచి ఆరోగ్యం ఉన్నా, though you're sick or healthy, డబ్బు ఉన్నా లేకపోయినా, though you're poor or నా rich, తండ్రే నా సమస్తము. my father is my everything. నేను నా తండ్రి ఒకటే. I and my father నా are ప్రయాణము one. ముందుకే. My journey is వెనుకున్న forward. మాటిని మర్చిపోయి, forgetting the things ఇగో behind. పౌలు అంటున్నాడు, Paul is saying, నాకు రోగం వచ్చింది, I am sick. నేను ఒకేసారి అడిగిన దేవుణ్ణి, I asked God only once. నా దేవుడు హీలింగ్ మీటింగ్ లో హీలింగ్ ఇయ్యలే. My God didn't give me healing in the healing meeting. ఇక్కడ ఎన్ని రాలేసి కొడతారు తెలుసా మమ్మల్ని. Do you know how much the stone is here? హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. అదే పాస్టర్ చెప్తే నీ వద్దమ్మా, నీకు ఆరోగ్యం వద్దు, నీ కృప జాలే అంటే If pastor says that you don't need healing, grace is enough. సంఘాలు నడుస్తలేవు ఈ రోజులు అట్లయితే. Churches are not అందుకే running. ఏసే సంఘమే నడుస్తలేదు, ఎవరు వస్తలేరు ఏసే That's సంఘానికి. why the church of Jesus is not running. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Hallelujah. శరీర సంబంధులు,
fleshly people. Hallelujah. Hallelujah. Church, are you understanding? అర్థమవుతుందా How సంగమా? many of say, God, take me higher? ఎంతమంది అంటున్నారు దేవా నన్ను పైకి తీసుకెళ్ళు. Hallelujah. Hallelujah. In you, take me deeper. నీలో నన్ను లోతుగా తీసుకెళ్ళు. Hallelujah. Hallelujah. Church, are you with me? సంగమా నాతో ఉన్నారా? Oh, it's not easy. ఇది సులభం కాదు. Hallelujah. Hallelujah. Don't just use and throw faith. విశ్వాసాన్ని వాడుకోవద్దు, పడేయొద్దు. Faith is for the unbelievers. విశ్వాసం అవిశ్వాసుల కోసము. Grow to a servant level. ఒక సేవకుడి స్థాయికి ఎదుగు. Hallelujah. Have a spiritual father. ఆత్మ తండ్రిని కలిగి ఉండు. Get a stamp from him. ఆయన నుండి ముద్ర పొందుకో. Get a stamp from your Pauls. నీ పౌలు నుండి ముద్రను పొందుకో. Joshua, get your stamp from your Moses. యోషువ నీ మోషే నుండి ముద్రను పొందుకో. Timothy, get your stamp from your Paul. తిమోతి నీ పౌలు నుండి ముద్రను పొందుకో. They should tell my faithful son, వారు చెప్పండి నా my నమ్మకమైన faithful servant. నా నమ్మకమైన I have సేవకుడా. tested him నేను అతన్ని in పరీక్షించాను. every situation, ప్రతి పరిస్థితిలో and they have been faithful. వారు నమ్మకంగా They have been ఉన్నారు. faithful. వారు నమ్మకంగా They have ఉన్నారు. been faithful. వారు నమ్మకంగా ఉన్నారు. Then you will become eligible అప్పుడు నీకు అర్హత to కలుగుతుంది. grow to higher levels of faithfulness. విశ్వాసత ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళడానికి Once the time will come, Moses will go. సమయం వచ్చే మోషే వెళ్ళిపోతాడు. Time will come where Timothy will go. Paul will go. సమయం వచ్చినప్పుడు పౌలు Time వెళ్ళిపోతాడు. will come where Elijah will go. సమయం వస్తుంది But because you were faithful, even after the physical death, ఆయన భౌతిక మరణం the తర్వాత కూడా faithfulness will grow as a legacy. ఆ విశ్వాసత వారసత్వంగా పెరుగుతుంది. Hallelujah. 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 Church, are you with me? సమనతో ఉన్నారా? Are you with me? నాతో ఉన్నారా? Hallelujah. 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 హల్లెలూయా. Are you with me, church? నాతో ఉన్నారా సంగమా? So faith is an act. కాబట్టి విశ్వాసం అనేది ఒక క్రియ. Hallelujah. హల్లెలూయా. Faithful is a lifestyle. విశ్వాసం కలిగి ఉండడం, నమ్మకంగా ఉండడం ఒక జీవిత విధానం. Faithfulness is your identity. విశ్వాస్యత నీ గుర్తింపు. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. If Christ is your reality, క్రీస్తే నీ వాస్తవమైతే your identity will be faithfulness. నీ గుర్తింపు విశ్వాస్యతగా If ఉంటుంది. Christ is your reality, క్రీస్తు నీ వాస్తవమైతే faithfulness will become your identity. విశ్వాస్యత నీ గుర్తింపు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Church, are you with me? నాతో ఉన్నారా? Are you with me? నాతో ఉన్నారా? Are you with me? నాతో ఉన్నారా? Hallelujah. Hallelujah. Now I want to go to a second topic. ఇప్పుడు రెండో Very అంశం. important. Please focus with me. చాలా ముఖ్యము, దయచేసి దృష్టి పెట్టండి. Please listen carefully to me. చాలా జాగ్రత్తగా మాటలు Those are వినండి. just an introduction. అవన్నీ కేవలము పరిచయం మాత్రమే. Hallelujah. 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 The Bible says, బైబిల్ అంటుంది, who is faithful? నమ్మకమైన వారు ఎవరు? I didn't get it. I didn't complete the statement. Listen carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. Two incidents in the Bible. బైబిల్లో రెండు సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. Matthew 24:13 మత్తయి 24:13 and in the book of Revelation, ప్రకటనలో two times రెండు సార్లు the Bible says, in fact Jesus says, బైబిల్ అంటుంది, మరి యేసే అంటున్నాడు, he who is faithful till the end, అంతము వరకు నమ్మకంగా ఎవరుంటారు they shall be saved. వాళ్ళు రక్షింపబడతారు. And Revelation says, మరి ప్రకటన అంటుంది, they shall receive the crown of life. వారు జీవ కిరీటాన్ని పొందుకుంటారు అని. ధ్యానం అందుకే నేను స్లో, నా టాపిక్ వాల్యూమ్ కూడా స్లో చేసుకున్నా. That's why I have reduced my volume also. Hallelujah. Hallelujah. I have established the truth about faith. అయితే విశ్వాసం గురించి ఒక సత్యాన్ని నేను స్థిరపరిచాను. But now let us examine. ఇప్పుడు మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం. Hallelujah. Hallelujah. He who is faithful till the end. అంతం వరకు నమ్మకంగా ఉన్నవాడు. And it is interesting that it is written in Matthew 24. ఆసక్తికరం ఏంటంటే ఇక్కడ మత్తయి 24లో రాయబడి ఉంది. A chapter where Jesus prophesies about the end times. అంత్య కాలాల గురించి యేసే ప్రవచించే సమయంలో చెప్తున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. And it's interesting, we are still in 2024. ఇది ఆసక్తికరం ఎందుకంటే మనం ఇంకా 2024లోనే ఉన్నాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Because faith, it's hard to be faithful till the end. ఎందుకంటే అంతం వరకు It's good to start by faith. నమ్మకం. It's a kickstart. It's విశ్వాసంతో like a start to cook. It's easy. Starting is always fun. విశ్వాసంతో మొదలు పెట్టడం చాలా మంచిది, చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's why the word says the end of the matter is more important than the start of the matter. అందుకే దేవుని వాక్యం అంటుంది, ఒక పరిస్థితి యొక్క అంతము దాని ఆరంభము కంటే ఎంతో Many ముఖ్యము. will start the journey, చాలా మంది ప్రయాణాన్ని మొదలు పెడతారు, but many will not end the journey. కానీ వారందరూ కూడా Many will start the race, చాలా మంది పందాన్ని మొదలు పెడతారు, but in half they will lose the grace. కానీ మధ్యలోనే ఆ కృపను కోల్పోతారు. Hallelujah. Hallelujah. Church, are you listening? సమూహం వింటున్నారా? This is our life. ఇది మన జీవితము. How was your start? మీ ఆరంభం ఎలా ఉండే? And how is your situation now? ఇప్పుడు మీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది? That will define maybe how you will end. దాన్ని బట్టి నీ అంతం ఎలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. హల్లెలూయా. Church, are you with me? సమూహంతో The ఉన్నారా? Bible says, బైబిల్ అంటుంది, oh, you have faith? ఓ నీకు విశ్వాసం Shimi, ఉందా? you have faith? షిమి నీకు విశ్వాసం ఉందా? Shabash beta.
శబాష్ బిడ్డ. అరే your father calls you faithful also. అరే నీ తండ్రి నమ్మకమైన వాడు అని పిలుస్తాడా? Good job beta. మంచి పని చేసావు బిడ్డ. But let me wait till the end. కానీ అంతవరకు నేను వేచి ఉంటాను. Let me wait till the end. నేను అంతవరకు వేచి ఉంటాను. You have a great past testimony? నీ గతంలో గొప్ప సాక్ష్యం ఉందా? Great beta. గొప్పగా ఉంది. You're still doing great? నువ్వు ఇంకా గొప్పగా నడుస్తున్నావా? Awesome. చాలా బాగుంది. ఎంతో మంది చనిపోయారు ఆత్మీయంగా. Many people died spiritually. ఎంతో మంది అయిపోయింది కథ. Many people story ended. ఇంకా ఉరుకుతున్నావా? Great beta. Oh, are you still growing? It's very great. కానీ అంతము దగ్గర కలిసినప్పుడు మాట్లాడదాం. But let us talk when we meet at the end. Are you listening? వింటున్నారా? Are you understanding what I'm trying to say? చెప్పేది అర్థమవుతుందా? Don't be deceived. మోసపోకండి. Don't live in an illusion. ఒక లోకంలో జీవించకండి. Just because you have a Christian name. కేవలం మీకు క్రైస్తవ Just పేరు ఉంది because you're కాబట్టి. coming to a fasting prayer. కేవలం ఉపవాస ప్రార్థనకు వస్తున్నాం కాబట్టి. డిసెప్షన్, ఆ మోసంలో ఉండకండి. Don't be in that deception. హల్లెలూయా. Hallelujah. పెద్ద పెద్ద సేవలు చేసిన వాళ్ళకే దుష్టుడు అంటున్నాడు దేవుడు. God is calling those people who did get great ministries as wicked. మనం ఎలా ఉంటాం అలాంటి మోసంలో? Then how అవునా కదా చెప్పండి will అమ్మా. we be in that deception? హల్లెలూయా. Hallelujah. Church, are you with me? సంగమనతో ఉన్నారా? If be faithful till the end, అంతం వరకు నమ్మకంగా ఉండడము, then you shall receive the crown of life. అలా ఉన్న తర్వాత జీవ కిరీటాన్ని పొందుకుంటారు. Do you understand, children? అర్థమవుతుందా పిల్లలారా? That's why the Bible says అందుకే బైబిల్ అంటుంది salvation is a daily process. రక్షణ ప్రతిరోజు క్రియ. ఉట్టి బాప్తిజం తీసుకున్న రోజే కాదు మీరు రక్షింపబడ్డది. You are not saved only Let me go a little further because we don't have time. ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం, సమయం లేదు కాబట్టి. Please, I'm begging the church to understand this. సంఘము దీన్ని అర్థం చేసుకో, నేను వేడుకుంటున్నాను. I don't care if you don't, you hate me, it's okay, continue to hate me. మీరు నన్ను ద్వేషించినా పర్వాలేదు, ద్వేషించుకోండి. Don't hate the word. కానీ వాక్కుని ద్వేషించొద్దు. If you're hating the word, then you're in danger. మీరు ఈ వాక్యాన్ని ద్వేషిస్తే మీరు Maybe my language is very different, maybe people don't understand my language. నా భాష వేరుగా ఉండొచ్చు, మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. Don't focus on my language, focus on the word. నా భాష మీద దృష్టి పెట్టొద్దు, వాక్కు మీద దృష్టి పెట్టండి. I'm requesting the church. నేను సంఘాన్ని వేడుకుంటున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. God is looking at you this morning. ఈ ఉదయం దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు. Hallelujah. 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 The Bible says, బైబిల్ అంటుంది, listen. వినండి. If the Bible says that if you're not faithful till the end, బైబిల్ అంటుంది నువ్వు అంతవరకు నమ్మకంగా లేకపోతే, if you're faithful till the end, you will be saved and you will receive the crown of life. నువ్వు అంతవరకు నమ్మకంగా ఉంటే నువ్వు రక్షింపబడి జీవ కిరీటాన్ని పొందుకుంటావు. What does that mean? దాని అర్థం ఏంటి? That means దాని అర్థం that if you are not faithful till the end, నువ్వు అంతవరకు నమ్మకంగా లేకపోతే will you be saved? మీరు రక్షించబడతారా? Will you receive the crown of life? జీవ కిరీటాన్ని పొందుకుంటారా? In other words, మరో మాటలో can I say నేను ఇలా చెప్పొచ్చా, that you will lose your salvation? మీ రక్షణను మీరు కోల్పోతారని? This is for a lot of people who say that I'm once saved, always saved. చాలా మంది అంటారు నేను ఒక్కసారి రక్షించబడ్డాను కదా, ఇంకా ఎల్లప్పుడూ రక్షించబడిన వాడినే. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. It's like one of the pastors once told me, ఒక కాపరి నాతో ఒకసారి అన్నారు, నేను టికెట్ తీసుకున్నా కదా నేను వెళ్ళిపోతా. I took the ticket now, then I'll go now. చాలా పెద్ద మనిషి. He's a very elderly man. నేను టికెట్ ఉంటే కాదు కదా, ఏ ప్లాట్ఫామ్కి వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అది కూడా తెలియాలి కదా సార్ అన్న. Then I told him it is not enough if you only have ticket, but you should also know ఎంతో మంది which టికెట్ తీసుకుని ప్లాట్ఫామ్ మీద platform. పడుకుంటారు, ట్రైన్ వస్తుంది పోతారు, ఇంకా అయిపోయి Many people take the ticket to అలా sleep on the platform. క్రైస్తవ జీవితం అలా అయిపోయింది. హల్లెలూయా. That's how the Christian life has బాప్తిజం become. తీసుకున్నా కదయ్యా నేను వెళ్ళిపోతానయ్యా. They say that I took the baptism now and I'll go. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆఖరి వరకు Until the end. you have to be faithful. మీరు నమ్మకంగా ఉండాలి. హల్లెలూయా. Hallelujah. In Ephesians, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక Paul says, పౌలు అంటున్నాడు, for we are saved by grace మనము కృపతో రక్షించబడ్డాము through faith. విశ్వాసము ద్వారా. It is grace that saves you, మిమ్మల్ని రక్షించేది కృప, but both are dependent on faith. కానీ ఇవి రెండు విశ్వాసం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. If you don't have faith in grace, grace is ineffective. కృప యందు మీకు విశ్వాసం లేకపోతే ఆ కృప పనికిరాదు. I'm going deeper. If you can disconnect with me here, it's dangerous. నేను లోతుగా వెళ్తున్నాను, ఇక్కడ మీరు కోల్పోతే చాలా ప్రమాదకరం. Your salvation itself is dependent on your faith upon salvation. మీ రక్షణ దేని మీద ఆధారపడి ఉందంటే ఈ రక్షణలో మీకున్న విశ్వాసం మీద ఆధారపడి ఉంది. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? అండర్స్టాండింగ్. నేను రక్షణను కింద చేయట్లేదు, I'm not letting down నేను the కృపను కిందకి చేయట్లేదు. I'm not letting down the grace. నేను ఏమంటున్నానంటే What I'm saying is, కృప ఉంది అని నీకు విశ్వాసం లేకపోతే నీకు కృప లేదు. if you don't have the
faith that there is grace, నీవు then you don't have grace. రక్షింపబడ్డవని నీకు విశ్వాసము లేకపోతే నువ్వు రక్షింపబడలేదు. If you don't have the faith that you are saved, then you You cannot be are saved. saved through grace but through faith. మీరు కృపతో రక్షించబడ్డారు కానీ విశ్వాసము ద్వారా రక్షించబడ్డారు. అర్థమవుతుందని నేను Are you చెప్పింది? understanding what I'm telling? హల్లెలూయా. Hallelujah. Or did we just come for some prayers? లేదా కేవలం ఒక ప్రార్థనకు వచ్చామా? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. If you are not faithful till the end, beloved, మీరు అంతవరకు నమ్మకంగా you లేకపోతే will ప్రియులారా, not receive the crown of life. మీకు జీవ కిరీటాన్ని పొందుకోలేరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Do you know in your life of faith, మీకు తెలుసా మీ జీవితంలో things విశ్వాసం don't కోసము get easier. ఆ పరిస్థితులు సులభంగా ఉండవు. They will never get easier. ఎన్నడూ సులభంగా మారవు. The day you got baptized was your easiest day. నీవు బాప్తిజం పొందుకున్న రోజు అన్నిటికంటే సులభమైన రోజు. The day you got connected to a fellowship was even easier. మీరు సహవాసంలో కలిసిన రోజు ఇంకా సులభమైంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. You connecting to your spiritual father is easy. నువ్వు నీ ఆత్మ తండ్రితో కనెక్ట్ అవ్వడం చాలా But సులభం. as you grow in this walk of faith, కానీ ఈ విశ్వాసపు నడకలో నువ్వు నడుస్తుంటే it gets harder. ఇంకా కష్టంగా మారుతుంది. Starting the race is very fun. పందెంను మొదలు పెట్టడం చాలా But ఆనందము. 100 meters, కానీ 100 మీటర్లు, 200 meters, 200 మీటర్లు, 500 meters, 500 మీటర్లు, everything is acting in your body now. నీ శరీరంలో ప్రతి ఒక్కటి పని ఇప్పుడు Every నటిస్తుంది. leg muscle is aching now. ప్రతి ఎముక ప్రతి కండరము నొప్పి పెడుతుంది. Now the pain has come from the ear till the heart now. ఇప్పుడు కాళ్ళ నుండి నొప్పి గుండె దగ్గరికి వచ్చింది. Oh, you're getting a dum now. ఇప్పుడు దమ్ము వస్తుంది. Do you know after that what happens? తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా? It goes to your head. నీ తలకి వెళ్తుంది అది. ఇప్పుడు ఏం అర్థం కాదు. I will not understand anything. You know, so how many of you have seen those runners? ఎంతమంది అలా They're running పరిగెత్తమని like చూస్తారు? this. They're running like this. అటు ఇటు తూలుతూ పరిగెడతారు. They're told వారు the చెప్పారు connection between my brain and the leg gone. నా మెదడుకి నా కాలుకు నా కనెక్షన్ పోయింది. From here for me to complete the next 100 meters, ఇక్కడ నుండి తర్వాత ఉన్న 100 మీటర్లు I ముగించడానికి need to run by my mind, not by my legs and strength. నా కాళ్ళలో నా బలంతో కాదు నా I మనసుతోనే should have the పరిగెత్తాలి. willpower. నాకు చిత్తంలో I should see the బలం ఉండాలి. finish line even before the finish line comes. ఆ ముగింపు గీత I should రాకముందే be దాన్ని focused on ముగించాలి. the finish line. ఆ ముగింపు గీత మీద దృష్టి I పెట్టాలి. need to run by faith. విశ్వాసంతో I should పరిగెత్తాలి. see my master at the finish line. ఆ ముగింపు గీత దగ్గర నా Now my యజమాని legs are చూడాలి. saying I will not run. ఇప్పుడు నా కాళ్ళు అంటున్నాయి పరిగెత్తను. My heart is telling I will stop. నా గుండె అంటున్నాయి My ఆగిపోతాను. lungs are not able to give me the breath. నా ఊపిరితిత్తులు నాకు శ్వాస But I ఇవ్వట్లేదు. have to run from my mind కానీ నా మనస్సుని to finish the పరిగెత్తాలి. race. ఆ పందాన్ని ముగించడానికి. Because ఎందుకంటే it does not matter I have run 900 నేను meters. 900 మీటర్లు It does పరిగెత్తలేదు not అవసరం matter I లేదు. have run 900 kilometers. 900 కిలోమీటర్లు The పరిగెత్తలేదు last అవసరం లేదు. 100 meters. ఆ మిగిలిన 100 If I మీటర్లు don't finish నేను it, ముగించకపోతే my entire life is waste. నా జీవితం అంతా I వ్యర్థమే. will not reach my master. నా యజమాని I will చేరుకోలేను. not receive the crown of life. జీవ కిరీటాన్ని That's why పొందుకోలేను. Paul says, అందుకే పౌలు I అంటున్నాడు, was beaten. నేను కొట్టబడ్డాను. I was put to shame. I was అవమానపరచబడ్డాను. in the middle of the ocean. సముద్రం మధ్యలో They ఉన్నాను. beat me in the back. నా వీపుని I కొట్టారు. have health problems. ఆరోగ్య I సమస్యలు am ఉన్నాయి. hungry. ఆకలితో I ఉన్నాను. don't have relatives. బంధువులు లేరు My నాకు. friends have given up on me. స్నేహితులు విడిచిపెట్టారు. All these problems. అన్ని సమస్యలు But అయినా I have kept my faith. నేను అవిశ్వాసాన్ని I కాపాడుకున్నాను. have run a good race. మంచి పందెంను పరిగెత్తాను. Behold, I am at the finish. నేను ముగించాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. ఇది అమ్మ క్రైస్తవ జీవితము. This is Christian ఇది life. అమ్మ క్రైస్తవ జీవితం. This is Christian life. అలాంటి జీవితం బ్రతకడానికి ఉపవాస ప్రార్థనలు. To live such life, this fasting prayers are there. అలాంటి జీవితం బ్రతకడానికి ఆత్మీయ తండ్రులు దేవుడిచ్చాడు. To live such life, God gave us spiritual fathers. మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేయడానికి. To train you. ఏదో ఆశలు తీర్చుకొని వెళ్ళిపోవడానికి కాదు. Not to fulfill your desires ఏదో and go. కోరికలు తీర్చుకొని వెళ్ళిపోవడానికి కాదు. Not to fulfill your desires and go. క్రైస్తవ బ్రతుకులు ఎలా ఉన్నాయండి ఈ రోజు? How about the Christian life today? సంఘానికి పోయినా మాకు జాబులు వస్తలేవా, పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు అయితలేవు, ఇదా Oh, we went to the church, we are not getting jobs. ఇదా క్రైస్తవ జీవితము? Is it the Christian life? దీనికోసం ఆ రక్తము కాచాడేసయ్యా. Did Jesus shed his blood for this? శరీరం అంతా మోసకరమైనది. The flesh is such deceptive. హల్లెలూయా. Hallelujah. మా కుమారుడు జాన్ ని చూసారా? Did you look at my son John? పౌల్ని చూడలేదేమో, జాన్ ని చూడండి. You might have not seen Paul, but look at John. అదే ఆనందం, The same joy, అదే సాక్ష్యం. the same testimony. ఓ అప్పుడు బాగున్నాను, ఓ డబ్బుంది, నా తండ్రి ఇప్పుడు ఏమి లేదు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? దుష్టుడా అంటున్నాడా? Then he had money, then he had everything. He said, my father. Now we don't have anything. Is he saying, wicked man, wicked man?
ఇప్పుడు ప్రేమ ఇంకా అధికమైంది. Now the love has increased even more. గౌరవం ఇంకా అధికమైంది. The honor has increased even more. నేను శరీరంలో మాట్లాడట్లేదు. I'm not talking in flesh. ఇది ఆత్మీయ భాష. This is spiritual ఇది language. ఆత్మీయమైన కుటుంబముకు అర్థమయ్యే భాష. Only spiritual family will understand this language. Hallelujah. 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 Are you with me, church? నాతో ఉన్నారు సంగమా? Are you with me, church? నాతో ఉన్నారు సంగమా? I will come to the ending. ముగింపుకి వస్తాను. I hope you are not missing any of the things that I'm telling. నేను చెప్పే ఏ ఒక్కటి కూడా మీరు Hallelujah. వదిలేయట్లేదు అనుకుంటున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. How ఎలా does faith actually work? విశ్వాసం పని చేస్తుంది. I defined you what faith is. విశ్వాసం అంటే ఏంటో మీకు I నిర్వచించాను. told you 3 levels of faith you have to grow into. విశ్వాసంలో మీరు ఎదగాల్సిన 3 స్థాయిలు మీకు చెప్పాను. I also told you ఇంకా మీకు ఏం that చెప్పానంటే losing your faith means losing your salvation. మీ విశ్వాసాన్ని కోల్పోవడం అంటే మీ రక్షణను కోల్పోవడం. అమ్మా మీకు అర్థమవుతుందో లేదో కానీ I don't know if you understanding or not, బయట లోకంలో ఈ జ్ఞానం లేదు. but the in outside world doesn't have this wisdom. క్రైస్తవ సమాజంలో నేను మాట్లాడుతున్నాను. I'm talking about the Christian ఈ community. జ్ఞానం లేదు అక్కడ. They don't have this ఇది wisdom. దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మీరు మీ ఒక్కొక్కరిని పౌలుగా చేయాలనుకుంటున్నారు. If God is speaking this to you, God desires to make you each నిజంగా one of you నమ్మినా like నమ్మకపోయినా. Paul, though you believe it or not. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా Wherever ఎవరి you are, మధ్యలో ఉన్నా in the midst of ఏ whomever you స్థితిలో are, ఉన్నా in what మీ condition ఏజ్ you ఎంత are, అయినా whatever మిమ్మల్ని పౌలు వల్ల దేవుడు వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు. God wants to use you like Paul. పౌలు ఎందుకు అంటున్నాడు అంటే పౌలుకున్నది జ్ఞానం లోక జ్ఞానం కాదు, అది ప్రత్యక్షత జ్ఞానము. Why I'm saying Paul? Because Paul doesn't have the wisdom of world, but the revelation Hallelujah. wisdom. Hallelujah. ఏంది బైబిల్లో ఉంది కదా, who receives more is expected. It is written in the Bible. ఎవరైతే అధికంగా పొందుకున్నారో వారి నుండి అధికంగా ఆశించబడుతుంది. లైఫ్ కంఫర్ట్ చర్చ్ లో అధికంగా పొందుకుంటున్నారు కాబట్టి మీ నుండి అధికంగా దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. Because you are receiving more in Life Comfort Church, so God is expecting more from you. ఇంట్లో పోయి అదే ఏడుపులైతే ఇంకా దేవుని జడ్జిమెంట్ వస్తుంది. If you receive more here and go back and cry the same cry, God's judgment will come. నిలబడాలి. You should stand strong in God. దృఢముగా ఈ జ్ఞానంలో పెరగాలి. You should firmly grow in this knowledge ప్రకటించాలి and preach this wisdom. చుట్టుపక్కల క్రీస్తుని ప్రకటించాలి. Preach Christ in your surroundings. ధైర్యముతో మాట్లాడాలి. Speak with boldness. సూటిగా మాట్లాడాలి. Speak straightforward. నీలో క్రీస్తు కనబడాలి. Christ should be seen in you. అప్పుడండి తండ్రి దర్శనం అన్నది ఈ లోకమంతా క్రీస్తుగా మారుతది. Only then the vision of the Father, entire world will become Christ. మాకైతే టార్గెట్ మేము తీసేసుకున్నాము. We took that target. మా సీనియర్ పాస్టర్ చెప్పాడు నాకు ఒక 1000 మంది కనబడాలి అల్వాల్లో. Our senior pastor said I should see 1000 people in Alwal. వచ్చి తినిపోయటాలు కాదు. Not the ones who come and eat and క్రీస్తు go. కనబడాలి నాకు. I should say Christ. అది మేము we have taken it as our assignment. దాన్ని మా పనిగా తీసుకున్నాము. అందుకే లాయలా కాలేజ్ నుండి లేసారు కుమారులు. That's why sons from Loyola College are యూనివర్సిటీ నుండి నేర్స్తున్నారు. They are rising up from అన్ని universities. ఫీల్డ్ నుండి లేస్తున్నారు. From every field they are rising. అమ్మా మనం చప్పట్లు కొట్టొద్దా? Shouldn't we put your హల్లెలూయా. clap మన hands? పిల్లలే Our children, మన సంఘము our church క్రీస్తు వలె మారుతున్నది. becoming like Christ. అందుకే దేవుడు ఇంతగా జ్ఞానము దేవుడు ఇస్తున్నాడు. That's why God is giving so much of wisdom. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఏమైనా కానియండి No matter what happens, అంతము వరకు విశ్వాసముగా ఉండండి. be faithful till the end. సంఘములో ఒక పేరు కలిగి ఉండండి. Have a name in the church. నా విశ్వాసము కలిగిన కుమారుడు. My faithful son ఇడు దుష్టుడు కాదు. is not wicked. ఇడు వెన్నుపోటు వేసి వెళ్ళిపోయేవాడు కాదు. He will not backstab me and go. పొందుకొని వెళ్ళిపోయి బయటికి వెళ్ళి నాటకాలు చేసేవాడు కాదు. He's not the one who received from me and go out and do drama. హల్లెలూయా. Hallelujah. నమ్మకముగా ఉండేవాడు. My faithful one. అలాంటి సాక్ష్యం పొందుకున్న ఎన్నో కుమారులు మన మధ్యలో ఉన్నారు. వాళ్ళ కోసం చప్పట్లు కొడతాం There are గట్టిగా. many such sons who received the testimony Hallelujah. of us. Put your hands together for them. They don't depend on their own understanding. So the బుద్ధిని ఆధారం చేసుకోరు. In all their ways they will acknowledge their father. వారి ప్రతి మార్గంలో తండ్రిని And చిత్తాన్ని ఒప్పుకుంటారు. therefore God will bless them. అందుకే దేవుడు వారిని Hallelujah. ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. Hallelujah. 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 I will end with this very important. చాలా ముఖ్యమైన విషయం చెప్పి Very ముగిస్తాను. very important. చాలా 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 ముఖ్యం ఇది. Hallelujah. Hallelujah. And I will end with this. దీంతో ముగిస్తాను. How does faith actually work? అసలు విశ్వాసం ఎలా పనిచేస్తుంది? Because so far it is all good knowledge. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు చాలా మంచి జ్ఞానాన్ని Actually, సంపాదించుకున్నాం. how does faith work? కానీ నిజంగా అసలు ఎలా పనిచేస్తుంది విశ్వాసం? I will go little more operation of some scriptures. ఆ వాక్యాలను ఇంకా కొంచెం ఆపరేషన్ చేసి ముందుకెళ్తాం. Hallelujah. Hallelujah. Jesus once says, యేసు ఒకసారి అన్నాడు, if you have faith, నీకు విశ్వాసం ఉంటే you look at the mountain నువ్వు కొండను చూసి and say, hey, dum 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 dum, go fall in the water. ఏ డుమ్ 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 పోయి నీళ్ళలో పడు That's what the Bible says. బైబిల్ అదే అంటుంది. You know what the Bible says? బైబిల్ ఏమంటుందో తెలుసా? I will not come and remove you. నేను వచ్చి నిన్ను తీసేయను. Remove yourself నువ్వే ఎత్తవాడు and go and fall in the water. పోయి నీళ్ళలో పడు.
Some people have wrong interpretation of that. కొద్ది మందికి దాన్ని Hallelujah. తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And we thought, oh, hallelujah, what a beautiful verse. But why your mountains are not moving? మనం అనుకున్నాం అబ్బా ఎంత మంచి వాక్యం అనుకున్నాం, మరి ఎందుకు మన కొండలు లేచి కదలట్లేదు? I will tell you very important truth and I will end. చాలా ముఖ్యమైన సత్యం Numbers చెప్పి chapter ముగిస్తాను. 13. సంఖ్యాకాండము 13. Numbers chapter 13. సంఖ్యాకాండము 13. Numbers chapter 13. సంఖ్యాకాండము 13. Are you with me, church? నాతో ఉన్నారు సంగమం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Everyone knows this story. ప్రతి ఒక్కరికి కథ తెలుసు. That's why no one knows the story. అందుకే ఎవరికి కథ తెలియదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. I will go very fast. ముందుగా త్వరగా వెళ్తాను ముందుకి. The story is that Moses is sending 12 spies. ఈ కథ ఏంటంటే మోషే 12 గూఢచారులను పంపిస్తున్నాడు. అవునా కదా? Hallelujah. Yes or no? He's sending the 12 spies. 12 గూఢచారులను పంపిస్తున్నాడు. And he gives them very particular instructions. అవి చాలా ప్రత్యేకమైన సూచనలు That నియమాలు ఇస్తున్నాడు. itself is a big revelation. దాంట్లోనే పెద్ద ప్రత్యక్షత ఉంది. Moses is telling the sons, మోషే కుమారులతో అంటున్నాడు, go into this land that we have never gone to. మనం ఎన్నడూ వెళ్ళని ఈ దేశానికి మీరు వెళ్ళండి. Have they been into that land? వాళ్ళు ఆ దేశంకి వెళ్ళారా ముందు? చెప్పండి. Tell me. They have never been into that land. ఎన్నడూ వెళ్ళలేదు. You know what Moses says? కానీ మోషే ఏమన్నాడు తెలుసా? Hey, bacha log idhar aao. పిల్లలారు ఇక్కడ రండి. 12 young men come. 12 యవనస్తులారు ఇక్కడ రండి. He chooses everyone. అందరిని ఎన్నుకున్నాడు. He also chooses Hoshea, the son of Nun, who becomes Joshua later. అక్కడ For those who don't know that he was Hoshea. Okay, you understand? నూను కుమారుడైన He హోషేయాని brings them ఎన్నుకున్నాడు. and then he sends them. వారిని పిలిచి వారిని But when he పంపించాడు. sends them, వారిని he పంపించిన literally తర్వాత gives them the GPS of how they should go. ఎలా వెళ్ళాలో మార్గం అంతా జీపీఎస్ లాగా వారికి చెప్పి పంపించాడు. That's a father, okay? అది తండ్రి. Hallelujah. హల్లెలూయా. He has never been there. So maybe they will think that, oh, because we are going, Abba does not know anything. అయితే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎన్నడూ వెళ్ళలేదు, మేము కూడా వెళ్ళలేదు కాబట్టి అబ్బా కూడా వెళ్ళలేదు కావచ్చు అనుకుంటున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. In verse 17 he says, 17వ వచనంలో Moses sent them to explore Canaan. మోషే కనాను దేశంలో వారిని He told them, వారితో అన్నాడు, go through the Negev ఆ, and then into the mountain region. ఆ, ఆ, See that the land is like, and how the land is, how the weather is, and the people are living there, whether they are strong, weak, or few. Is the land good or bad? Do their cities have walls around them or not? So is the soil rich or not? Is it rich or poor? Does the land have trees or not? Do they bear fruits or not? Are you with me? నాతో ఉన్నారా? And he says that when you're coming back, bring me some grapes because I know there are some grapes in that land. We forget the details. మనం ఈ వివరాల్ని అంతగా పట్టించుకోము. It's also very interesting that they say that when they really go to that land, they actually find grapes. చాలా ఆసక్తికరం ఏంటంటే వారు ఆ దేశం వెళ్ళినప్పుడు నిజంగానే అక్కడ ద్రాక్ష పళ్ళు ఉన్నాయి. And they said that they could only cut one bunch. అయితే వారు అన్నారు కేవలం ఒక గుత్తిని మాత్రమే వారు But తెంపారు. that one bunch they had to carry between two strong men in a big. ఆ ఒక్క గుత్తిని ఇద్దరు బలమైన వ్యక్తులు పట్టుకొని మోసుకొని వచ్చారు. So imagine the size and the weight of the grapes. ఒకసారి ఆ ద్రాక్ష పండ్ల యొక్క బరువు వాటి యొక్క అది ఎలా ఉన్నాయో ఊహించుకోండి. How amazing, right? ఇంత అద్భుతం కదా. Hallelujah. Now listen. ఇప్పుడు వినండి. They come back. వారు తిరిగి వచ్చి Hallelujah. After 40 days. 40 దినాల They తర్వాత explore everything. ఆ దేశం అంతా సంచరించి And now they come to report it. ఇప్పుడు దాని గురించి రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి Listen వస్తున్నారు. carefully. జాగ్రత్తగా They're వినండి. giving a report. వారి యొక్క రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. They say we went into the land where you sent us. మమ్మల్ని నీవు పంపించిన దేశానికి మేము వెళ్ళాము. It is really a land flowing with milk and honey. అది నిజముగా పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశమే. Here there are some fruits also which you asked. ఇదిగో మీరు అడిగిన పండ్లను కూడా మేము తెచ్చాము. But the people there, కానీ అక్కడ ఉన్న they ప్రజలు are very strong. చాలా బలవంతులు. And the cities ఆ పట్టణాలు have very big walls. పెద్ద పెద్ద ప్రాకారాలు, large. పెద్ద గోడలు ఉన్నాయి అక్కడ. We even saw the descendants of Anak. ఆనాకు యొక్క వంశపు వారిని కూడా మేము In చూసాము. other words, they said there are even Nephilims living till now. వారు ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే అక్కడ ఉన్న బలిష్ఠులు నెఫిలిమ్స్ అనే వారు ఇంకా ఇప్పటికీ ఇక్కడ జీవించే ఉన్నారు. You thought that they were dead in Noah's time. No, they're still there. నోవా సమయంలో వారు చచ్చిపోయారు అనుకున్నారు. లేదు వారు ఇంకా The ఉన్నారు. kind of Goliath kinds. అంటే గొలియాతు వంటి వారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Are you with me? నాతో ఉన్నారా? Verse 30. 30వ వచనంలో Caleb tells, కాలేబ్ అంటున్నాడు, hey, chup. ఏ నోరు మూయండి, మౌనంగా ఉండండి He says, Moses, అంటున్నాడు. మోషే let's go. మనం వెళ్దాం. Let's go now. ఇప్పుడే వెళ్దాం. Let's take the land. ఆ దేశాన్ని తీసుకుందాం. It should be more. We should be more than able to conquer it. మనం దాన్ని జయించడానికి మనం సరిపోతాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. 11 people. 11 మంది. Not possible. సాధ్యం కాదు. Not possible. సాధ్యమే కాదు. We know everything. We are educated. మాకంతా తెలుసు, మేము బాగా చదువుకున్నాం. One who is in that kind of lakhs of debts, not possible to come out. అన్న లక్షల అప్పులు ఉన్న వాళ్ళు బయటికి రావడం సాధ్యమే కాదు. I have been a slave in the schooling system for so many years. I know once that doctor report comes, sorry. మా స్కూల్ వ్యవస్థలో నేను బాగా సంవత్సరాలు ఉన్నాను. ఒక్కసారి డాక్టర్ రిపోర్ట్ వచ్చిందంటే ఇంక అంతే. Only one fool. ఒక్క మూర్ఖుడు మాత్రమే.
చేసే క్యాన్సర్ ఇస్ నథింగ్, క్యాన్సర్ ఏమి కాదు, కిడ్నీ ప్రాబ్లం నథింగ్. కిడ్నీ సమస్య ఏమి కాదు. Who is telling that? ఎవరు అంటున్నారు అది? It is more, we are more than able to just conquer it. దాన్ని జయించే దానికి మేము సరిపోయిన వారికంటే ఎక్కువ. Now listen very carefully. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. What the Lord says. దేవుడు ఏమంటున్నాడు? I want to define something very carefully here. I will take one step aside, detour from faith. ఒక్కడుగు విశ్వాసం నుండి అలా పక్కకి వేస్తాను. ఎంతమంది ఇక్కడ అబద్ధం అంటే ఏంది చెప్తారు? How many of you all are here will tell me what a lie is? అయ్యో సార్, స్కూల్ చదువుకుంటే ఇది ఎక్కువ చదివి నాకన్నా ఎక్కువ చదివిన స్కూల్ లేదు. అబద్ధం ఏంటంటే నిజమైనది ఏది కాదో అది అద్భుతం అంట. Hallelujah. That's the level of humor in the spirit people carry even though have some problem in the body. శరీరంలో అయితే బాధ ఉన్న సమస్య ఉన్నా కానీ ఆత్మలో అంత హాస్యం కలిగి ఉంటారు. దాన్ని ఎవరు? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. I'm asking at a very serious level. నేను చాలా తీవ్రంగా అడుగుతున్నాను. Because that is one of the commandment. ఎందుకంటే ఆజ్ఞల్లో అది ఒకటి. Thou shalt not lie. నీవు అబద్ధం ఆడకూడదు. చెప్పండి, అది ఆజ్ఞ గానా కాదా? Isn't it a commandment? Tell me. మన తల్లిదండ్రులు మనకు చెప్పిరా లేదా? Did our parents tell us? మన పిల్లలు కూడా మనం చెప్పినామా లేదా? Didn't we tell to our children? ఎవరు వినలేదు, అది వేరే విషయం కానీ చెప్పినామా లేదా? Nobody listened to it. That's another thing. What is lie? అబద్ధం అంటే ఏంటి? What I'm trying to tell is, ఏం చెప్తున్నానంటే, just like I established about faith, నేను విశ్వాసం గురించి ఎలా స్థిరపరిచాను. Flesh understanding is very different than the spirit understanding. ఈ ఆత్మలో ఉన్న అర్థం కంటే మన శరీరంలో ఉన్న అర్థం చేసుకునే విధానము చాలా వేరుగా ఉంటుంది. అవునా కదా? అది మన సంఘంలో గట్టిగా నాటాం ఈ నిజాన్ని. We established this truth very strongly in our church. చదవడము, ఆత్మలో బైబిల్ చదవడం, పరలోకం భూలోకం కొంత వ్యత్యాసం అంతా. The difference between reading Bible in flesh and in spirit is like heaven and earth. అందుకే వాళ్ళు ఎంత గనము తోరా చదివినా గానీ యేసే సాక్షాత్ వాళ్ళ మెస్సాయ అక్కడ వచ్చినా గానీ చంపేశారు కదా. That's why no matter how much they read Torah, when Jesus came in flesh, they still killed him. Yes or no? అవునా కదా? Hallelujah. Hallelujah. Lie is not what you think is lie. నువ్వు అనుకునేది అబద్ధం అని అనుకునేది అబద్ధం కాదు. Church, are you with me? సేవనతో ఉన్నారు. Anything, ఏదైనా that you do or say or think, నువ్వు చెప్పేది, నువ్వు చేసేది లేదా ఆలోచించేది in the flesh శరీరంలో is a lie. అవన్నీ అబద్ధం. శరీరంలో మీరు ఏమి చేసినా, ఏమి చెప్పినా, ఏమి చూసినా అదే అబద్ధం. So whatever you do, you say or think in the flesh, అంటే నువ్వు శరీరంలో బైబిల్ చదువుతున్నా, నా అబద్ధం చదువుతున్నా. That means if you are reading Bible in flesh, that means you are reading lie. నిజమండి. That's true. ఏదైతే నువ్వు ఆత్మలో చూడట్లేదో అదంతా అబద్ధం, ఆత్మలో చూసిందనే నిజం. Whatever you're not seeing in the spirit, నాకు ఒక మాట చెప్పండి, is a lie. వీళ్ళు వెళ్ళిన వీళ్ళందరూ చూసిందే చెప్పారా లేదా? Didn't all these people say what they saw? చెప్పండి. Tell me. అమ్మాడుకున్నారని చెప్పారు కదా. The people are looking like giants. వాళ్ళ గోడలు ఇంత పెద్దగా ఉన్నాయని చెప్పారు కదా. They walls are so big. ముందర మేము పురుగులాగా కనిపించాం, కరెక్టే చెప్పారు కదా. They said that we look like insects in front of them. అక్కడ ఫ్రూట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, నేను తీసుకుని అన్ని నిజం చెప్పారు కదా. We saw the fruits. They said everything true. Hallelujah. Hallelujah. Verse number 32. 32వ వచనం ఏమని చెప్తుంది చూడు, వినండి, చదవండి ఒకసారి తెలుగులో. 32. మరియు వారు తాము సంచరించి చూచిన దేశమును గూర్చి ఇశ్రాయేలీయులతో చెడ్డ సమాచారం చెప్పి. తెలుగులో చెడ్డ సమాచారం అని ఉందా? ఇంగ్లీష్ లో ఏముందమ్మా? ఇట్స్ లిటరల్లీ రిటన్ లై. అక్కడ అబద్ధము అని రాసి. They spoke lies. వారు అబద్ధాలు మాట్లాడారు. అరే, you are given the right report only కదా. మీరు సరైన సమాచారం ఇచ్చారు కదా. Okay, even if you say evil, what is lie? Okay, anyways, praise God. Hallelujah. The real translation there is, అక్కడ నిజమైన తర్జుమా ఏంటంటే, it says they spoke a lie. వారు అబద్ధం మాట్లాడారు. They gave an evil report. ఒక చెడ్డ సమాచారం ఇచ్చారు. అమ్మా, ఎట్లా అబద్ధం అయితే చెప్పండి? How will that be a lie? Tell me. అర్థమవుతుంది? Guys, understanding what I'm trying to say? నేను ఏం చెప్తానో మీకు అర్థమవుతుందా అసలు? ఈశ్వరమ్మ, ఒక త్వరగా బ్యాంకులో ఎంత పైసలు చెప్పు అని చెప్పారు. I say quickly look at your bank account and tell me what's the balance. పోయి లాగిన్ చేసి చూసిలోపు, అయ్యో సారు, బ్రదర్, పాస్టర్ నెగటివ్ లో ఉంది అన్నది. She saw and said, sir, it's in negative. లేదంటే తక్కువ 10 రూపాయలు ఉంది. Or say 10 rupees are there in that. దుష్టురాలా అని చెప్తే ఎట్లుంటుంది? If I call her, oh wicked woman, అబద్ధం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఈశ్వరమ్మ. you're speaking lie, ఈశ్వరమ్మ.
అక్కడ ఇక్కడ జరుగుతుంది అదే అని చెప్తున్నా. I'm telling that's what is వాళ్ళ బ్యాంక్ happening లో here. ఏం చూసారో అదే చెప్పారు. What they saw in the bank, that only they said. లోకి వాట్ డిడ్ యు సీ ఇన్ యువర్ డాక్టర్ రిపోర్ట్? లోకి మీ డాక్టర్ రిపోర్ట్ ఏం చూశారు? బాయ్ మేరకు కిడ్నీ ఫెయిల్ हुआ कहते. బాయ్ నాకు కిడ్నీ ఫెయిల్ యు అయినా. లయర్. నువ్వు అబద్ధం ఆడుతున్నావు. దేవుని రాజ్యం అట్లా మాట్లాడుతది. That's how the kingdom of God will speak. కాలేబు ఆత్మలో చూశాడు. Caleb saw in the spirit. వాడు కాలేబు నిజము మాట్లాడేవాడుగా తీర్చబడ్డాడు. And Caleb was ఎవరైతే శరీరంలో సమస్యను చూశారో, the one who looked at the problem in the flesh. పరలోకం వారిని అబద్ధకులుగా చూస్తున్నది. Heaven is looking them as వారిని దుష్టులుగా liars. చూస్తున్నది. They are looking at them as ఇది మీకు wicked. ఎంతమందికి అర్థమైతలేదో చేతులు జోడించి అడుగుతున్నానమ్మా. I don't know how many of you understand. దీన్ని I'm బట్టి begging చూస్తే you. ఎంత దుష్ట కార్యాలు మనం చేస్తున్నాం. According to this, how many wicked things we are doing? చెప్పండమ్మా. Tell me. సంపేస్తున్నారు మీ పిల్లలని. You're killing your children. మిమ్మల్ని మీరు చంపుకుంటున్నారు. You're killing yourselves. అయ్యో మా పరిస్థితి. అయ్యో మేము condition. పనికిమాలోలము. We are useless. పిల్లలు పనికిమాలోలు. My children are useless. ఇదే మన బ్రతుక. Is this a lie? దేవుడు చూసి దుష్టులారా. God is looking and saying, wicked. నీకు డబ్బు లేదా? Don't you have money? ఆత్మలో నేను చూడలేదని నిన్ను ఎంత ధనవంతులుగా Did చేశాను. I see the spirit how rich I made నా you? పౌలుని అడగండి. Look at my Paul. రోగాన్ని he did not let the disease control him. ఆ రోగం తను అదుపు చేయనీయలేదు. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. నేను ఒక మాట చెప్పానా? Shall I tell you one thing? హల్లెలూయా. Hallelujah. I told one word to my sons. నా కుమారులకు ఒక మాట చెప్పాను. I am not rich because I have money. నా దగ్గర డబ్బు ఉంది కాబట్టి నేను ధనవంతుని కాదు. I am rich because my father thinks I am rich. నా తండ్రి నేను ధనవంతుడు అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి నేను ధనవంతుడిని. తెలిసిన వాళ్ళు మీ పిల్లల జీవితం మీరే మార్చుకుంటారు. Those who know this, understand this, we will change your children's life. I will tell you about Ruthama. రుతమ్మ ఒక్కటే చూసింది షిమిని. Ruthama saw only one thing as Shimi. శరీరంలో షిమి ఫెయిల్ అవుతున్నాడు. In the flesh, Shimi is రుతమ్మ failing. వచ్చి చెప్పేది నువ్వు బా దేవుడు భలే వాడతాడురా నిన్ను. Ruthama used to say, God will use you mightily. నాకే అర్థం కాకపోతుండే. I myself didn't కొన్నిసార్లు మా understand. వాళ్ళని తిట్టేది ఏ రూతు పిచ్చిలేసిందా నీకు? Sometimes my relatives used to వాడు చూడు scold ఎంత her. దుష్టునిగా తయారయ్యాడు. Are you married? He became so wicked. కొన్నిసార్లు మా పెద్దమ్మ వాళ్ళు కూడా చెప్పారు కొన్నిసార్లు సాక్ష్యాలు నా గురించి. Sometimes even my ఈడు Vedama waste told the fellow. testimonies. He is a ఈడు దేనికి useless. పనికిరాడు. He is useless వాళ్ళు fellow. రుతమ్మ ఏం చూసేదో ఏమో. I don't know what my Ruthama used to see in me. షిమి Shimi, तू बहुत अब तू नॉर्मल नहीं है. నువ్వు సామాన్యునివి కాదు. You are special బేటా. నువ్వు ప్రత్యేకమైన ఒక్క వాడు రోజు బిడ్డ. నిన్ను వాడుకుంటాడు. But that God will use you. స్కూల్ కి పోతే మాత్రం But when I go to మా school, teacher. my teacher, అరే మూకోడ్రే రే నోరు తెరువురా. దీనికి హిందీ రాదు తెలుగు రాదు ఇంగ్లీష్ రాదు జోకర్ వీడు. He doesn't know Hindi, English, Telugu. He's a joker. వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చే లోపు But when I come home, రుతమ్మ Ruthama, అరే వాట్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్. రే ఎట్లాంటి దైవజనుడు. ఎంత అద్భుతం రా నీకు. How amazing you గొప్ప are. దర్శనము. Great vision. ఏంది కాలేబ్ ఒకటి చూస్తున్నారు వీళ్ళందరూ ఒకటి చూస్తున్నారు. Oh, Caleb is saying one thing and they are ఇదేంది saying one టీచర్ thing. ఒకటి చూస్తుంది మా తల్లి ఒకటి చూస్తుంది. Teacher is saying one thing, my father is saying one ఇదేంది thing. అందరు బయట నుంచి నువ్వు కర్రడా అంటారు. Everyone I look at him and say, మా oh, you're మమ్మీ black వచ్చి fellow. "అబ్బో, ఎంత అందం ఉన్నావు రమ్మా అన్నది. My mother is saying, oh, you're so beautiful. మా తల్లి ఏమైతే చూసిందో అది నిజము. What my mother saw, that's ఎందుకంటే real. శరీరంలో నేను ఫెయిల్ అవుతున్నాను. Because in flesh I was మా failing. తల్లి మాత్రం అరే నువ్వు దేశాలు వెళ్తావురా అంటుంది. But my mother said, you'll go to nations. అరే నేను బలీనం అయిపోతే చనిపోతా అనుకుంటున్నాను. I thought that I'm becoming మా weak and తల్లి ఏమో die. అరే నువ్వు సేవ చేస్తావురా But అంటున్నది. my mother saying, you'll do serve the Lord. ఆమె ఏదైతే చూసిందో ఆత్మలో అది నిజము. What she saw in the spirit, that is true. శరీరంలో అన్ని అబద్ధము. Everything in the flesh is ఆమె lie. చూసింది ఈ రోజు నిజమై What నిలబడ్డది. she saw today, it's I reality. am challenging some parents. నేను కొంతమంది తల్లిదండ్రులకు సవాల్ కొంత చేస్తున్నాను. తల్లిదండ్రులకు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను. I'm challenging few ఏమి parents. చూస్తున్నావు నీ పిల్లలలో? What are you saying about your ఏం children? చూస్తున్నామని పిల్లలు అది అవుతున్నారు. What you say that your నీవే children are becoming? నాశనము చేసుకుంటున్నావు. You are దేశం destroying. గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నావు? What are you thinking about the ఓ, ఇది nation? హిందూ దేశము. This is a Hindu ఇది country. పనికిపోయింది, ఏం పనికిరాదు అనుకుంటున్నావా? Are you thinking this is useless? లేదా మా తండ్రి లాగా ఇది నా భారతదేశం. This is my ఇది India. యేసు దేశం. This Christ ఒక రోజు nation. దేశాన్ని జయిస్తాము. One day we'll conquer this. నువ్వు ఏమి చూస్తున్నావో What you're saying? అదే నీ నిజము. That is your reality. హల్లెలూయా. ఎక్కడమ్మా దొరుకుతుంది మీకు నిజాలు? Where will you get this reality? పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడుతున్నాడు మనతో. Holy Spirit, God is talking to హల్లెలూయా. us today. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మా తండ్రిని నేను చూశానండి. I saw my father. తిండి లేని రోజుల్లో The days where he couldn't దుంకి eat. నాట్యము చేసేవాడు. He used to jump and dance. నా తండ్రిని చూశాను. I saw my father. ఇంట్లో డబ్బు లేదు తిండి లేదు. No money, food in the house. పేదరికల్లాగా ఉన్నాము. We are in poverty. ఇదే పిచ్చోడని చూశాను నేను చిన్నప్పుడు. I saw him as a man. పైన చూస్తున్నాడు. He's looking it up. ఏ డబ్బురా. Hey, money come. నేను మమ్మీ చూసి డాడీకో పాగల్ చడా క్యా? నేను మా మమ్మీని చూసి అంటున్నాను డాడీకి పిచ్చిలేసిందా? మమ్మీ మమ్మీ యు డోంట్ నో యువర్ ఫాదర్. చుప్. నీ తండ్రి ఎవరో నీకు తెలీదు. నోరు ఏ మూసుకో. ఖానా? ఏ ఆహారం రా. ట్యాప్ మే పానీ ఆ? నల్లలో నీళ్ళు రా.
ఇది ఇప్పుడు బిల్డింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కాదు నేను చెప్తుంది. I'm not telling about the condition when we were living in రెంట్ building. హౌసెస్, కిరాయి ఇల్లు. కొట్టేవాళ్ళు ప్రజలు, People used to beat us. డబ్బు అడిగే వాళ్ళు గేట్ దగ్గర వచ్చి కొట్టేవాళ్ళు. They used to come to the gate and ask for ఇంట్లో money. తినడానికి తిండి ఉండేది కాదు. We didn't have food to eat. కానీ ఇప్పుడు ఎంత అగ్ని ఉందో, But today, the fire that you see అప్పుడంటే today, అగ్ని, the same fire ఇప్పుడు there, ఎంత ఆనందమో, the joy that you see అప్పుడంటే today, ఆనందం. the same joy ఆయన there. విశ్వాసం మారాలి. His faith never ఈ changed. సాక్ష్యాలు మీరు చెప్పాలి. You should say మీ this తల్లిదండ్రులకు testimony. సాక్ష్యాలు చెప్పాలి. You should testify about your బయట father. శరీరంలో చూసే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు తెలుసా? You know the people who are seeing in flesh are వాళ్ళకేందయ్యా, saying, ఇప్పుడు బిల్డింగ్ లో వచ్చినాయి వస్తాయి మళ్ళీ గట్టిగా వస్తాయి వాక్యాలు అంటారు. what lack do they have? They are building. The words will come very కార్లు strong. ఉన్నాయా గట్టి మళ్ళీ దుంకకపోతే ఇంకేం చేస్తారు They అంటున్నారు. have cars, no? What will they do డబ్బు ఉన్నా instead of లేకపోయినా dancing? ఒకే రీతిగా ఉండే, No matter if you have money or not, తిండి you ఉన్నా are తిండి saved. లేకపోయినా ఒకే రీతిగా. Same when we have It's a food or legacy not. to carry, beloved. అది ముందుకు తీసుకెళ్ళే ఈ వారసత్వం సాక్ష్యం పిల్లలా. మనం కలిగి ఉండాలి. We should have this truth. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. బైబిల్ ఎంత మంచిగా రాయబడ్డదంటే, It is so beautifully written in వీళ్ళు the Bible. దుష్ట సమాచారం ఇచ్చిన వాళ్ళు. They gave a evil శరీరంలో వాళ్ళు report. అబద్ధం చెప్పలేదండి. They didn't lie in the flesh. శరీరంలో వాళ్ళు ఏం అబద్ధం చెప్పలేదు. They didn't lie anything in the flesh. శరీరమే అబద్ధం. The flesh is a lie. ఇంకా చెప్పే అవసరమే లేదు, అవసరమే లేదు. No need to explain further. పరలోకం అబద్ధాన్ని ఎలా చూస్తుంది అన్నది మీకు చూపించాను. I showed you how heaven looks at a lie. అందుకే చాలా మందికి ఇదే అన్యాయం అంటున్నారు. That's why people are saying how unfair is అందుకే this. బైబిల్ అంటుంది, That's why Bible is saying చూపు మట్టుకే బ్రతికిన వాళ్ళు, only for the vision they కానీ are మీరు living. మృతులే. But you are dead. మీరు హల్లెలూయా బాగా గుంతుతున్నారు, You're saying hallelujah కానీ jumping. మృతులే. But you're dead. హల్లెలూయా, Hallelujah. నువ్వు అనుకుంటున్నావు నువ్వు విశ్వాస యోగ్రాలమని. You're thinking that you're నీవు believer. దుష్టుడివే. You're wicked. Your stamp has to come from your father. నీ ముద్ర నీ తండ్రి నుండి Your రావాలి. stamp has to come from your father. నీ ముద్ర నీ తండ్రి నుండి రావాలి. Hallelujah. 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 Church, are you understanding what I'm trying to say? అర్థమవుతుంది చెప్పే మాటలు. Hallelujah. Hallelujah. అందుకే అమ్మా దేవుడు పెట్టిన వ్యవస్థ కావాలి. That's why we need the system that God gave us. సంఘాలలో తండ్రులు ఉండాలి. That's why fathers should be in the church. తండ్రికి మనం లోబడి ఉండాలి. We should surrender to the father. నేర్చుకోవాలి. We should learn. విశ్వాసుడు విశ్వాస యోగురాలని పేరు తెచ్చుకోవాలి. And we should earn the name as faithful అప్పుడు word. దాకా చేయకూడదమ్మా ఏ పని. Until then you shouldn't do any work. ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది సంఘాలలో ఏం జరుగుతున్నాయి. Then now you will know what is happening in the దుష్టాత్మలు churches. జరుగుతున్నాయి, దుష్ట క్రియలు జరుగుతున్నాయి. Evil works are వాళ్ళు happening. ఏమంటున్నారంటే మేమేం చేస్తున్నాము, ప్రేయర్లే గతి చేసుకుంటున్నాం, But they are saying, what are we doing? We are just doing prayers. మేము ప్రార్థనలే గతి చేసుకుంటున్నాం, Are we doing only prayers? మేము కరెక్ట్ గతి చెప్పాం, అక్కడ చూసింది చెప్పాం. What we saw, we నువ్వు done what we did. చూసింది శరీరంలో, నువ్వు చేసింది శరీరంలో కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దాన్ని దుష్ట కార్యం అని పిలుస్తున్నాడు. Because what you saw and did in the day is in the flesh, and that's why God is speaking it హల్లెలూయా. straight. సూటిగా మాట్లాడతాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. Holy Spirit, God speaks కానీ ఈ straightforward. రోజు సంఘం ఎలా నేర్చిందంటే, But today church became to such condition. కాంపిటీషన్లు. They have competition with the Holy Spirit. నువ్వు చెప్తుంది అబద్ధం, నేను చెప్పేదే కరెక్ట్. Oh, what you're saying is a lie. What I'm saying is true. Not in this church. I'm ఈ sorry. సంఘంలో కాదు, ఈ క్షమించండి. సంఘంలో జరగలేదు. It will not ఇది happen in this church. పరిశుద్ధాత్మ సంఘము. This is Holy Spirit church. ఇది పరిశుద్ధాత్మ సంఘము. This is Holy Spirit ఇక్కడ church. ఆత్మీయ తలంపులే, Only spiritual ఆత్మీయ thoughts. గానములు, Only spiritual ఆత్మీయ songs. నాట్యము, Spiritual dance. ఆత్మీయ ఆనందము. Spiritual joy. అందుకే కారణాలతో మాకు సంబంధం లేదు. That's why we don't consider reasons. కారణాలతో సంబంధం లేదు. We don't consider ఏమున్నా reasons. లేకన్నా హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ. Though we have anything or not, it is ఏమున్నా hallelujah. ఆనందమే. Though we have or not, it is ఈ joy. రాజ్యాన్ని ఎవరు కూల్చలేరు. Nobody can ఈ break this రాజ్యానికి అంతు kingdom. లేదు. No end to his ఇది kingdom. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కట్టబడుతున్న రాజ్యము. This is the kingdom built by the Holy ఓ Spirit. దేశాలు కూలిపోతాయి, Nations will fall. రాజ్యాలు కూలిపోతాయి, Kingdoms will fall. ధనవంతులు కూలిపోతారు. Rich people will fall. దేవుని రాజ్యము కూలగొట్టబడదు. Kingdom of God will never There be is no fallen. end అంతము to లేదు this kingdom. ఈ రాజ్యానికి. Hallelujah. Hallelujah. Church, are you with me? దేవునితో ఉన్నారా? Hallelujah. Hallelujah. Lastly, what is God saying? ఆఖరిగా దేవుడు ఏమన్నాడు? వీళ్ళని చూసి Looking at them, దేవుడు ఏమంటాడు? you know what God says? మోషే, Moses, నువ్వు పక్కకి జరుగు కుమారుడా, you move aside, son. వీరు దుష్టులు. They are wicked. వీళ్ళకి ఎన్ని చేసిన వాళ్ళ కుటుంబాలు గుర్తుంది ఒకటైనా? Do they remember how much I did to their families? కృతజ్ఞత లేని వాళ్ళు. They don't have thankfulness. అదే అంటున్నాడు 14వ అధ్యాయంలో చూడండి. That's what he's saying in 14 chapter. చేసినా వీళ్ళకి ఇంత విశ్వాసం రాదా? I did so many things, don't they get an Hallelujah. ounce of faith? మళ్ళీ వచ్చి ఏడుస్తున్నారు, లిటరలీ చంపుతున్నారు ఎవరిని? అహరోనుని, మోషేని. They're literally killing Moses and వాళ్ళు డిసైడ్ Aaron. అయిపోయారంట చెప్పడానికి.
And they decided to kill them. తెలుసా మీకు? Do you know that? తెలియకపోతే చదవండి. If you don't know, let's read. అంత ఘోరమైన పరిస్థితులు. That's how dangerous the conditions హల్లెలూయా. are. Hallelujah. 14వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. Chapter 14 verse 1. చదవండమ్మా. మొదటి వచనం చదువుమా. అప్పుడు ఆ సర్వ సమాజము ఎలుగెత్తి కేకలు వేసెను. ప్రజలు ఆ రాత్రి ఎలుగెత్తి ఏడ్చిరి. మరియు ఇశ్రాయేలు అందరూ మోషే అహరోన్ల పైని సనుగుకొనిరి. ఆ సర్వ సమాజము, అయ్యో ఐగుప్తులో మేమేలా చావలేదు, ఈ అరణ్యమందు మేమేలా చావలేదు, మేము కత్తివాత పడినట్లు యెహోవా మమ్మల్ని ఈ దేశంలోనికి ఎలా తీసుకొని వచ్చాను, మా భార్యలు మా పిల్లలు కొల్లపోవుదురు, తిరిగి ఐగుప్తులకు వెళ్ళటకు మాకు మేలు కాదా అని వారితో అనిరి. 5వ వచనమా? 5 మోషే అహరోనులు ఇశ్రాయేలు సర్వ సమాజము చదువుమా. వారు మనము నాయకుని ఒకరిని నియమించుకొని, మనమే నియమించుకుందాం వీలైంది పాస్టర్లు. Why do we need these pastors? ఈ రోజులు వచ్చినాయని మొదలైనయి. These days have started. అబ్బో సంఘస్థులే కలిసి పాస్టర్లు ఎన్నుకుంటారు చూడండి. The church people are choosing their leaders, the pastors. వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండే వాళ్ళనే. Who are favorable to them. హల్లెలూయా. Hallelujah. అదే జరుగుతుంది ఆ రోజుల్లో. The same was happening then. మళ్ళీ ఏమైంది? 5వ వచనం. మోషే అహరోనులు ఇశ్రాయేల్ సర్వ సమాజ సంఘము ఎదుట సాగిలపడిరి. ఎవరు సాగిలపడ్డారు? Who bowed down. ఎంత సిగ్గుకరం. How shameful it is. మోషే ఎవరు? Who is Moses? దేవుని ద్వారా ఎన్నుకోబడినవాడు. The one chosen by God. అద్భుతాలు చేసినవాడు. The one who did miracles. మృత్యుని మరణాన్ని జయించినవాడు. The one who defeated death. నేను మా పాస్టర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. I'm talking about my pastor. దేవుని ద్వారా ఎన్నుకోబడినవారు. Chosen by God. ఎంత అద్భుతముగా సేవ చేసినవారు. They did serve the Lord కుమారులను amazingly. లేపినవారు. Rose up sons. కార్చినవారు. Shed the blood. రక్తము కార్చినామే. Ruthama shed a blood. ఎంత అద్భుత సేవ. How amazing ఎప్పుడైతే ministry. చనిపోతారనుకుని తిరిగి లేచారు. When they thought they died, they rose up. వారిని సాగిలపడి చేస్తారా? You'll make ఏడ్చేటట్టు చేస్తారా? Will you make them cry? లిటరల్లీ ప్రజల కాలు మొక్కేటట్టు చేశారు వీళ్ళు. They made them to fall at the feet of people. అప్పుడు దేశమును సంచరించి చూచిన వారిలో నుండి ఉండిన నూను కుమారుడు యెహోషువయు యెఫున్నె కుమారుడు కాలేబును బట్టలు చింపుకొని ఇద్దరే. Only 2 లక్షలాది ప్రజలు ముందుకు వచ్చారు. Lakhs of people came forward. లక్షలాది ప్రజలు మన్నా తిన్నారు. Lakhs of people ate manna. లక్షలాది ఎర్ర సముద్రాలు దాటారు. Lakhs of people crossed the Red Sea. ఇద్దరేనా కుమారులు? Only 2 are the sons. ఇద్దరేనా? Are the sons only 2? రోషము కలిగిన వాళ్ళు. The one who has zeal. బట్టలు చింపుకున్నారంట. They tore the clothes. వాళ్ళ ఆత్మీయ తండ్రులు కింద పడి ఏడుస్తుంటే. When the spiritual fathers are laying down ఇలా crying. జరుగుతున్న ఈ మధ్యలో సంఘాలలో. This is happening in today's church. సిగ్గుకరము. Shameful. హల్లెలూయా. Hallelujah. రోషము కలిగిన వాళ్ళే వాలి. Zealous sons should రోషము కలిగిన వాళ్ళే వాలి. Jealous sons should rise. రోషము కలిగిన వాళ్ళే వాలి. Zealous sons should rise. కుమారులే రోషము కలిగిన వాళ్ళు. Sons are the zealous వాళ్ళు ones. దుష్టులు. Others are wicked. వాళ్ళు ఒక తరుణం కోసం చూస్తారు. They wait for an ఇలాంటి opportunity. తరుణం కోసము For such opportunity. ఒక్కటి జరగాలి అంతే. One thing should happen. రాలేసి కొడదాం వీళ్ళని. They let us stone బూతులు them. తిడదాం వీళ్ళని. Let us abuse We them. will judge their legacy. వారి వారసత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తాం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చదవండి ఏమైందమ్మా? 7th verse. ఇశ్రాయేలు సర్వ సమాజముతో మేము సంచరించి చూసిన దేశము మిక్కిలి మంచి దేశము. యెహోవా మన యందు ఆనందించినలా ఆ దేశంలో మనల్ని చేర్చి దాని మనకిచ్చును. అది పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశము. మెట్టుకు మీరు యెహోవా మీద తిరగబడకుడి. అడుక్కుంటున్నారంతా. తర్వాత 10వ వచనం ఫాస్ట్ గా. మెట్టుకు మీరు యెహోవా మీద తిరగబడకుడి. ఆ దేశ ప్రజలకు భయపడకుడి. వారు మనకు ఆహారం అగుదురు. వారి నీడ వారి మీద నుండి తొలగిపోయాను. యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు. వారికి భయపడకురనిరి. ఆ సర్వ సమాజము వారిని రాళ్లతో కొట్టి చంపవలెననగా. లిటరలీ మోషేని అహరోనుని ఆ కుమారులను రాలేసి చంపాలనుకుంటారంట సమాజం. That multitude is planning to kill the Moses, Aaron and the sons by stoning them. శరీరంలో బ్రతికే క్రైస్తవులను ఇంత భయంకరమైన ప్రమాదం. Such is the danger which comes from the fleshly Christians. నేను ఇప్పుడు ఇది బైబిల్లో చదువుతున్నాం కాబట్టి అందరూ వినగలుగుతున్నారు. Now we are reading it from the Bible. That's why everybody are listening. ఇదే ఇప్పుడు సాక్షాత్ ఆ రోజులు మన బ్రతికింటే లేదా నేను ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయాలు చెప్తే ఎవరు వినరు, వెళ్ళిపోతారు. If we really lived in those days, or if I tell the things that are happening today, nobody will listen. They will get up and go. Hallelujah. ఏడ్పులు పెట్టుకొని నా ముందు దైవజనుల ముందు వచ్చి లక్షలు తీసుకుపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు మన సంఘంలో. There are many people in our church who cried and came to me and to our senior pastor and came took lakhs and went. 2 రోజుల క్రితం వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఆ దుష్టుల సంఘం అది. Before 2 days they are saying it is a wicked church. దుష్టుల సంఘం అది. దుష్టులు ఆ పాస్టర్ల దుష్టులు. The men of God are wicked people. ఇదేనా జరుగుతుంది? Isn't that is happening today?
పోయి మేము కేసులు పెట్టాలేమో ఉట్టి. హల్లెలూయా. I think we should just put సరే cases అమ్మా మేము upon them. దుష్టులమే కదా, ఉన్న పైసలన్నీ ఇచ్చేయండి అంటే మళ్ళీ అప్పుడు ఏమంటారు? If we say, okay, we are wicked, then give all our money back. What will they say? Hallelujah. Hallelujah. అప్పులు ఇచ్చింది కొన్ని రోజుల క్రితం కూర్చొని మేము లెక్కలు పెడితే కోటి 10 లక్షల రూపాయలు అప్పులు తీసుకున్నారు మా దగ్గర. Few days back when we counted all the debts that people took from us, it is almost 1 crore 10 lakhs. ఇప్పుడు చూసారా అది చెప్పినప్పుడు ఎంత బాధ అయిపోతుంది అందరికి. Now when I said బైబిల్ నుండి that, how మాట్లాడితే ఏం sad ప్రాబ్లం people లేదు. are. If I talk from Bible, no problem. నేను ఎందుకు అది చెప్తున్నానంటే అది నిజం, అది కథ కాదు. Why am I telling you? It's ఎంత truth. ఘోరము మోషే ఆ విధంగా పడిపోవాలి. How చేతులు పట్టుకొని మీకోసమే, ఫర్ యువర్ ఫ్రీడమ్, మీ స్వేచ్ఛ కోసము చెయ్యి పట్టుకొని కదా ఇన్ని సంవత్సరాలు నడుపుకుంటూ తెచ్చాను అంటున్నాడు మోషే. Moses is saying, I held your hand and led you all these years. కానీ నేను చెప్తున్నది ఏంది ప్రాముఖ్యంగా ఆలోచించండి. But what am I telling you? Important. శరీరం అబద్ధము. Flesh is a lie. శరీరంలో వచ్చే ప్రతి తలంపు దుష్ట తలంపు. Every thought that comes in flesh is a wicked. తలంపు ప్రార్థనే ఉండొచ్చు. That thought can be prayer. కానీ అది ఆత్మతో నడిపింపబడకపోతే, But if it is not led by the Spirit, మోషే హస్తము లేకపోతే, the hand is Moses not in there. ఆరోన్ హస్తము లేకపోతే, The hand of Aaron is not in there. చేసే పని నీకు శరీరంలో కరెక్ట్ గా అనిపించినా, though it looks right in the flesh, అది దుష్ట కార్యము. it is an evil work. పరీక్ష సమయం వచ్చినప్పుడు When the time of testing నీవు comes, రాళ్ళు లేపుతావు. you will lift up stones. రాళ్ళు లేపి You will lift up stones. వారిని చంప చూసినప్పుడు, వారిని చంపవలనగా ప్రత్యక్షపు గుడారములో యెహోవా మహిమ దిగెను. ఇశ్రాయేలుకు అందరికి కనబడెను. ఆ రోజు తెచ్చుకోకండి. Don't let that day come. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఓ జీవము కలిగిన దేవుని హస్తంలో పడడము భయంకరము. It is dangerous to fall in the hands of the living God. మాట్లాడకూడదండి. హల్లెలూయా. Don't talk because you have a mouth. హల్లెలూయా. Hallelujah. Be careful. జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎప్పుడైతే చంప చూసారో, when they tried to kill, దేవుని మహిమ దిగింది. the glory of God came down. దేవుని మహిమ దిగింది. The glory of God came down. దేవుని మహిమ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు? What are you thinking about God's glory? తట్టుకోలేదా మహిమను? Body cannot tolerate. ఓ భూలోకం కంపిస్తది. The earth will shake. Oh, the mountains will shake. పర్వతాలు కంపిస్తాయి. ఆయన ఒక్క మాట మాట్లాడితే చాలు. It is enough if he speaks one word. దేశాలు బూడిదగా మారిపోతాయి. Nation will become ashes. Be careful, God is telling. జాగ్రత్తగా ఉండమని దేవుడు చెప్తున్నాడు. Become a faithful son in the house of the Lord. నమ్మకమైన కుమారుడిగా దేవుని మందిరంలో ఉండు. Become a faithful child in the house of the Lord. దేవుని మందిరంలో నమ్మకమైన బిడ్డగా ఉండు. Surrender and submit in the name of Yeshua. యేసు నామములో సమర్పించుకో. Hallelujah. 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 And then God says, అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు, verse 11, యెహోవా ఎన్నాళ్ళ వరకు ప్రజలు నన్ను అలక్ష్యము చేయుదురు? ఎన్నాళ్ళ వరకు నేను వారి మధ్యను చేసిన సూచక క్రియలన్నిటిని చూచి నన్ను నమ్మకయుందురు? Oh, listen to the heart of God. దేవుని హృదయాన్ని వినండి. ఎన్ని చేశాను మీ జీవితంలో? How much మర్చిపోయారా? I did so many things. ఎన్ని చేశాను మీ కుటుంబాలలో? How many things did I do in your family? Did you forget? మర్చిపోయారా? Did you forget? మీరు మరణ అవస్థలో లేపలేదా? Did I lift you up when you were on the సజీవుల లెక్కలో ఉన్నారంటే అది నా హస్తము కాదా? If you are today alive, is it in నా my hand? ప్రార్థనలు కాదా? Are they my prayers? మర్చిపోయావా? Did you forget? ఎలా ఈ దుష్ట ఆలోచన నీకు వచ్చింది? How did this evil thought come to you? How dare you touch my anointed? నా అభిషేక్తులు ముట్టడం ఎంత మోషేని ధైర్యం నీకు? చంపాలనుకుంటున్నావా నువ్వు? Are you thinking to kill Moses? Moses, you move aside. నా మహిమతో వీరందరిని చంపేస్తా. I'll kill everyone with my glory. కానీ మోషే, but Moses, ఒక తండ్రి, is a father. He is the representation of God himself. తండ్రికి ప్రతినిధి తాను. He is a God of mercy. కనికరం కలిగిన దేవుడు ఆయన. That's why he got the name faithful. అందుకే నమ్మకమైన వాడు అని అతనికి పేరు పెట్టబడింది. Hallelujah. 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 Are you with me? నాతో ఉన్నారా? He somehow saves them. ఏదో విధంగా వారిని రక్షిస్తాడు. Hallelujah. 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 But still, కనైనా కూడా, are you with me? నాతో ఉన్నారా? Hallelujah. Verse 20 and I will end with this. 20 వచనం చదివి ముగిస్తాను. The Lord said, యెహోవా అంటున్నాడు, నీ మాట చొప్పున నేను క్షమించి ఉన్నాను. నేను వారిని క్షమించి ఉన్నాను. అయితే నా జీవము తోడు భూమి అంతయు యెహోవా మహిమతో నిండుకొని ఉండును. భూమి అంతా యెహోవా మహిమతో నిండుకొని ఉండును. నేను ఐగుప్తులోను అరణ్యములోను చేసిన సూచక క్రియలను నా మహిమను చూచిన ఈ మనుషులందరూ ఈ 10 మార్లు నా మాట వినక నన్ను పరిశోధించారు, నన్ను పరిశాన్ చేశారు. కాగా వారి పితరులకు ప్రమాణ పూర్వకముగా నేను ఇచ్చిన దేశ
దేశమును వారు చూడనే చూడరు. వాళ్ళు చూడనే చూడరు. వాళ్ళకి ఎన్నైతే వాగ్దానాలు నేను చేశానో ఆ వాగ్దానం వాళ్ళు చూడనే చూడరు. All the promises that I made to them, they will never ever see them. క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో ఈ రోజు This is happening in the Christian families today. గొప్ప గొప్ప దర్శనాలు మీకు ఇచ్చాడు. God gave you great visions. ఏమంటారు ప్రామిసెస్ దేవుడు ఇచ్చాడు. God gave you great promises. మీకు ఇచ్చాడు. He gave you great promises. కానీ మీరు కృతజ్ఞతతో బ్రతకలేదు. But you didn't live with gratitude. కృతజ్ఞతతో బ్రతకలేదు. You didn't live with gratitude. మీరు నన్ను పరిశోధించారు. You tested me. ఎప్పుడు చూసినా నన్ను పరీక్ష పెట్టడమే. Always you're testing me. కృతజ్ఞతతో బ్రతకేదే లేదు. You don't live with gratitude. సమర్పించుకునేదే లేదు కాబట్టి. Because you're not surrendering. నా కుమారుడు మోషే ప్రార్థన చేశాడు కాబట్టి. Because my son Moses prayed. నేను క్షమాపణ ఇస్తాను. I will give you forgiveness. But you will never see the goodness of the Lord. కానీ దేవుని మంచితనాన్ని మీరు ఎన్నడూ చూడరు. అందుకే కుటుంబాల్లో ఈ పరిస్థితి తిరుగుతూనే ఉంటాయి. That's why the situation in the family అన్ని చేస్తున్నారు. move like a circle. బైబిల్ చదువుతున్నారు, అన్ని చదువుతున్నారు కానీ they do everything, they pray, they read Bible, they do everything, but ఎన్నిసార్లు అయితే వాళ్ళు మోషేని ఇబ్బంది పెట్టారో, the more they troubled Moses, అన్నిసార్లు దేవుడు అంటున్నాడు నన్ను మీరు ఏమంటారు పరీక్షించారు. హల్లెలూయా. That many times you tested me. కానీ కాలేబు, but Caleb, verse 24, నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసు కలిగిన వాడు. చూసినట్టయితే అబద్ధం చెప్పిన వాడు కాలేబు ఒక్కడే. If you see, Caleb is the only one who lied there. చూసింది ఒకటి చెప్పింది ఒకటి. He saw something and he said something మిగతా else. వాళ్ళు చూసింది చెప్పారు. Others said what they saw. కాలేబ్ ఒక్కడే ఏం లేదు అక్కడ సీదా వెళ్ళిపోదు, నో ప్రాబ్లం. But only Caleb said, hey, there's nothing there, let us go straight, no problem. మా దైవజనులు తర్వాత కుమారుడు జాన్ కూడా కూర్చునే స్వీట్ కాయతో తోడా కాగే. Our men of God and my son John also said, oh, it's nothing will happen if I do sweet. Hallelujah. Hallelujah. Different secrets తర్వాత చెప్దాం. Hallelujah. These are different secrets, అది we'll tell you later. మూర్ఖత్వం అంటారు ప్రజలు. People call it as foolishness. విశ్వాసం అంటది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. Holy Spirit God calls it faith. Hallelujah. ఒక దగ్గరేమో లక్షలు పెట్టి చనిపోతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. On one side people are putting lakhs and lakhs and వీళ్ళు విశ్వాసముతో తినుతూ తాగుతూ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు. They are eating and drinking with faith and living going forward. That cannot touch them. శరీరం మాత్రం అనుకుంటదేమో ఇప్పుడు ఆఫ్ అవుతాడేమో. Flesh might think that now you'll get off, అనుకున్న now వాళ్ళు you'll ఆఫ్ get off. అవుతారు కానీ వీళ్ళు పర్మనెంట్ ఆన్. Those who think will get off, but these are permanently on. Hallelujah. కాలేబ్ ఒక్కడే. Only Caleb. ఈ వర్షన్ లో ఇంగ్లీష్ లో చాలా మంచిగా అనిపించింది నాకు. I felt so good in English. Says, but Caleb కానీ కాలేబు has a different attitude. ఒక వేరే స్వభావమైనది. Different man. ఆయన వేరే మనిషి. Attitude, big word. It's a different attitude. ఆయనకు ఒక భిన్నమైన స్వభావం ఉంది. Hallelujah. It's a different attitude. ఆయన వింత మనిషి. Who has wholeheartedly followed me. పూర్ణ మనసుతో నన్ను వెంబడించాడు. He followed Moses. మోషేను వెంబడించాడు. But God said he wholeheartedly followed me. కానీ దేవుడు అన్నాడు ఆయన నన్ను వెంబడించాడని. Hallelujah. I'll bring him to the land. ఆయన నీ దేశంలోకి తీసుకొస్తాను. He has already explored. ఆయన ఇప్పటికే సంచరించిన దేశము. And his children will possess the land. తన పిల్లలు తర్వాత వారి పిల్లలు ఆ దేశాన్ని స్వాతంత్రించుకుంటారు. Hallelujah. That is the secret of living by faith. అది విశ్వాసంతో జీవించే ఒక రహస్యం. That is the life of a true Christian. నిజమైన క్రైస్తవుని జీవితం ఇది. Hallelujah. అర్థమవుతుందమ్మా? Are you understanding? Hallelujah. మర్మం ఇక్కడే దాచుకొని ఉన్నది. The mystery is lying here. కాలేబు ఏం తప్పుగా చూడలేదండి. Caleb didn't see anything wrongly. కూడా చూసిందే చెప్పాడు, వాళ్ళు కూడా చూసిందే చెప్పారు. Caleb also said what he saw and the others also did the same. దాన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమైంది? Now what are you understanding by this? ఇద్దరు చూసిందే చెప్పారు. Two people both kinds said what they saw. ఒకళ్ళు శరీరంలో చూశారు. One saw in the flesh. ఒకళ్ళు ఆత్మలో చూశారు. But the other saw in the spirit. Hallelujah. శరీరానుసారమైన జీవితము మరణము. Fleshly life is death. జీవితము జీవము సమాధానము. And the spiritual life is life and peace. అర్థమవుతుందండి? Hallelujah. Are you understanding? ఇప్పుడు చెప్పారా? ఇప్పుడు అర్థమైందా ఏమంటున్నాడు దేవుడు? Now did you understand what God is saying? Oh, if you have faith, నీకు విశ్వాసం ఉంటే talk to
the mountain, పర్వతంతో మాట్లాడు, to lift itself, నిన్ను నువ్వే and ఎత్తుకొని cast into the sea. వెళ్ళి సముద్రంలో పడు అని. దాని అర్థం ఏం తెలుసా? You know what does it mean? నువ్వు చూసినప్పుడు When you see, నీకు కొండ అట్లా కనబడాలి. you should see the mountain like ఇట్లా that. లేసి You should lift ఇట్లా up. డంగ్ 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 దుంకి You should jump down, అక్కడ down, down, పడిపోవాలి. like that. It should fall there. అప్పుడు ఈశ్వరమ్మ దుంకింది పోయింది అని అరవాలి. Then Ishwarama should say, పక్క- it went. పక్కల శరీరం చూసేవాళ్ళు ఈమె పిచ్చెక్కింది కొండ అక్కడ ఉంది కదా అని వాళ్ళు చెప్పాలి. But the neighbor should say, వాళ్ళు oh, is చూసింది she వాళ్ళు mad? చెప్తున్నారు, నువ్వు చూసింది నువ్వు చెప్తున్నావు. You are saying what you saw. వాళ్ళు They are శరీరం saying what చూసి they కొండ saw. అక్కడే ఉందంటుంది. They are seeing in the flesh and నువ్వు it's saying mountain is ఆత్మలో still చూసావు there. కాబట్టి అరే దుఃఖిపోయింది కదా నువ్వు అంటున్నావు. But you are seeing in the అప్పుడు flesh and శరీరంలో it's ఉన్న saying వాళ్ళు it went. ఇదేమి పిచ్చి అని మీ ఇద్దరు నమ్ముతారు. Then the fleshly people కానీ will say this కొద్ది is కాలం జరిగిన madness. తర్వాత But after a few days, "వామ్మో, ఈ కొండ యాడికి పోయానో" వాళ్ళు నవ్వుతారు. they say, oh, more, where అప్పుడు did వారు God go? ఏడుస్తారు, నువ్వు నవ్వుతావు. Then they will cry and నీ you will పైన laugh. నవ్విన వాళ్ళు నీ కాలు మొక్కుతారు. The ones you love అమ్మో, upon you will touch ఈమె your feet. దైవజనురాలంటారు. They say you are a ఇది woman of విశ్వాస God. జీవితం. This is faith What life. you are seeing నువ్వు ఏం చూస్తున్నావు? is what you are seeing. నువ్వు చూస్తున్నదే. So that's why I'm asking, అందుకే అడుగుతున్నాను, what are you seeing? ఏం చూస్తున్నావు? Hallelujah. Hallelujah. Because what you see is your reality. ఎందుకంటే నువ్వు ఏం చూస్తావు అదే నీ వాస్తవం. నువ్వు ఇండియాని హిందూ దేశంగా చూస్తున్నావా? Are you looking at India as a Hindu country? దుష్టరాలా. You're a wicked man. దుష్టము కలిగిన దుష్టాత్మ. You're a wicked spirit. మా పాస్టర్ అడగండి. Ask my pastor. BJP, BJP. భారత్ జీసస్ పార్టీ. Bharat Jesus Party. Hallelujah. 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 My India belongs to Christ Jesus. నా భారతదేశం క్రిస్టియన్స్ కు చెందింది. నాకు కనపడేది క్రీస్తే ఇండియాలో. I see only Christ in India. నాకు కనపడేది క్రీస్తే ఇండియాలో. I see only Christ in నీకు India. ఇంట్లో పిల్లలు ఎలా కనబడుతున్నారమ్మా? How your children are పనికి వాళ్ళ visible to you? కనబడుతున్నారా? Are they useless? యూస్లెస్ కనబడుతున్నారా? Are they useless in నీకు your sight? దుష్టు పట్టింది. You are wicked. నీకు క్రీస్తు కనబడుతున్నాడా? Are you seeing Christ? Oh, God will tell you, Caleb, కాలేబు, go and possess the land. పోయి దేశాన్ని స్వతంత్రించుకో. Your eyes are different. నీ కళ్ళు వేరే. I am challenging everybody right now. ప్రతి ఒక్కరి ప్రసవాలు I can వస్తున్నాయి. go deeper, but there is no time. ఇంకా లోతుగా వెళ్ళగలిగిన అందరం సమయం లేదు. ప్రార్థనలో వెళ్దాం. Hallelujah. Let us go into